غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہیلو، ہاں ہلو جی ہاں، اصل میں فون سے بات کر رہا تھا۔ چلیے، میں یہ کہہ رہا تھا، عارف صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی جی الحمدللہ۔ ہاں، دو تین مطالبہ کے لیے میں نے فون کیا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے اور میں وہ مطالبہ کر سکتا ہوں؟ دیکھیے جناب، آپ جو دوسرے نمبر پہ بات کر رہے ہیں، ہاں ہاں، بہتر ہے کہ آپ ان سے پہلے بات کر لیں۔ نہیں، میں کوئی اور بات نہیں کرے گا، میں بات کر رہا ہوں۔ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اور نہ میں آپ سے ابھی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ سے مطالبہ جی کر رہا ہوں۔ جی مطالبہ تو کرنے کا میرا حق ہے، کر سکتا ہوں۔ جو آپ نے استدلال کے طور پہ جو باتیں پیش کی ہے تو اس کا مطالبہ تو ہم کر سکتے ہیں نا؟ جی جی، کیا باتیں میں نے پیش کی ہیں وہ پہلے واضح کر دیں۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ کے مولانا احمد رضا نے اللہ کو گالیاں دی، جی، تو وہ کون سی کتاب ہے وہ؟ فتاوی رضویہ میں بھی ہیں، اچھا اچھا اور کیا بولتے ہیں اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اچھا اس نامی کتاب کے اندر بھی اچھا اچھا، تو کیا وہ حوالہ آپ کے پاس موجود ہے؟ ہے۔ جی الحمدللہ۔ فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ موجود ہے، اور وہ کیا نام ہے، اللہ جھوٹ سے پاک ہے، وہ بھی موجود ہے نا؟ جی جی وہ ذرا آپ اس کو فوٹو کھینچ کر کے میرے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بھیج دوں گا، کوئی دقت کی بات میرا نمبر آپ نوٹ کریے، میں بول رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آج آپ ہی میں اپنا نمبر بتا دیجئے واٹس ایپ والا۔ نہیں۔ جی 97 21 59 42 30۔ ایک منٹ 97 21 59 42 30، جی اسی پہ آپ کا واٹس ایپ ہے نا؟ جی سنیے گا، ایک کام کریے گا، کتاب آپ کے پاس ہے یا موبائل میں وہ کتاب ہے؟ جی، کتاب آپ کے پاس ہے یا موبائل میں کتاب؟ نہیں پی ڈی ایف میں ہے۔ پی ڈی ایف میں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے 2-3 ورق آگے پیچھے، مجھ کو وہ آگے پیچھے سب کا چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں سمجھ پا آگے رہے؟ پیچھے؟ ہاں، مطلب یہ کہ جس صفحے پہ وہ ہے نا، جیسے مان کے چلیے مثال کے طور پہ وہ صفحہ نمبر 10 پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھ کو صفحہ نمبر 7 سے لے کر کے وہ بات جو ہے، مجھ کو صفحہ نمبر 12 تک کی وہ تحریر چاہیے مجھے۔ جی انشاءاللہ بھیج تو دوں گا۔ وہ آپ بھیج دیں گے؟ جی ہاں، وہی میرا مطالبہ ہے۔ اور جی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو میں سب نمبر پہ ابھی کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ اس کا اچھا ایک بات، یہ ایک تو یہ مطالبہ ہو گیا، اور ایک میرا مطالبہ تھا، رک جائیے۔ جی اللہ جھوٹ سے، ہاں، اور جو جس میں وہ کیا نام ہے، آپ نے بتایا ہمارے کس عالم نے یہ بات کہی ہے کہ ملفوظات جو ہے حجت نہیں ہے؟ ملفوظات، ہاں، وہ بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ میں نے کہا کس عالم نے یہ بات کہی ہے؟ جی آپ ہی کے عالم ہے، میں انشاءاللہ گھر پہنچ کے جو ہے ہوں کتاب کا جو وہ اسکین لگا دوں گا ہوں کہ کون سے عالم نے آپ کے کہی ہے یہ بات، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہ تو ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے جو وہ حدیث شریف پیش کی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی اس جی، حدیث شریف کی کتنی صورتیں ہیں، کیا آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں اگر آپ اپنے آپ کو جاہل ہونا تسلیم کر لیں پھر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ جاہل ہونا تسلیم کر لیں؟ جی، یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ کیوں ہم آپ کہہ رہے ایک آپ منٹ، نے اس ایک منٹ، حدیث کو پیش کیا ہے نا بطور حجت، بطور دلیل کے، جی جی جی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں اور یہ حدیث کس کے لیے ہے، ہاں یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، ہاں، چلیے ہیں نا؟ آپ سنیے، میں بولوں؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں، اس کا تو جواب دے آپ دیں پھر اپنی بولیں آپ۔ آپ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو جائیے نا، میں تو سن رہا ہوں نا، آپ اپنی بات مکمل کر کے چلیے خاموش ہو جائیے۔ ابھی میں چلیے بولیے۔ آپ کو جو میں نے حدیث شریف سے آپ نے مراد بھی پوچھا تھا، میں نے مراد بھی بتایا تھا، وہ ریکارڈنگ میں جی بات موجود ہے، آپ نے اس حدیث شریف سے پوچھا کیا مراد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو میں نے اس حدیث شریف کے لیے یہ کہا کہ اس حدیث شریف میں یہ مراد ہے کہ اگر 2 مرد ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کسی کو کافر کہا، ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر کفر جس کو کہا گیا اس کے اوپر اگر کفر صادق آیا تب تو جس کو کہا گیا وہ کافر ہوا، ٹھیک ہے؟ اور اگر جس کو کہا گیا اس کے اوپر کفر صادق نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو کہنے والے پہ کفر پلٹے گا۔ یہ میں نے حدیث کی بات سب کھول کر کے بتا دیا آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ پھر میں نے زید بکر سے بھی اس کی مثال دی تھی، ٹھیک ہے؟ جی جی میں نے اس کو یہ سمجھایا
اب یہ بتائیے کہ اگر میں نے یہ سمجھا ہے تو اگر یہ غلط سمجھا ہے، ٹھیک ہے، پہلے میری بات کو سمجھے. آپ کے بول لیجیے. آپ پہلے میری بات تو ہونے دیجیے نا. جی ہاں بولیے, وہی تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اس حدیث شریف سے غلط سمجھا ہے, ٹھیک ہے, جی, تو آپ مجھے صحیح سمجھا کر کے میرے موقف کی تردید کر دیجئے کہ نہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھے ہیں, آپ غلط سمجھ, پھر اس کے بعد جب آپ اس کی تردید کر دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ میری جہالت ویسے ہی عام ہو جائے گی. پھر آپ خاموش ہو جائیں. ہاں چلیے بولیے. جی, سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا مولانا طفیل صاحب, جی آپ یہ بتائیے کہ اس حدیث جو حدیث ہے بخاری شریف میں دیگر کتب میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ حدیث کن کے لیے ہے؟ خوارج کے لیے ہے. میں نے آپ کو بتا دیا خوارج. کیا خوارج؟ ٹھیک ہے, خوارج کے لیے ہے یہ. مطلب اس کو خوارج کے لیے, تو ہم وہی تو پوچھنا چاہتے ہیں خوارج کے لیے. ابھی سنیں میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ خوارج کے لیے حدیث ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی کتنی صورتیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اوپر یہ جواب قرض ہے میرا, اس کو آپ بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث, یہ جو حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ نے جو مراد بیان کی ہے, تو کیا اس کے ظاہری لفظوں پر جو ہے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا؟ ظاہری لفظوں پہ؟ جی, ظاہری لفظوں پہ میں نے تو اس کی مراد کھول کر کے بتا دیا ہے یار. نہیں, ظاہری لفظوں پر آپ نے ایک بات ابھی کہی میری. سنیے, ابھی تو میری بات ہو رہی ہے, آپ خاموش رہیں. چلیے بولیے. ٹھیک ہے, کیا اس کے ظاہری مفہوم پر جو ہے کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ ظاہری مفہوم پہ کافر کہا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی بات ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں نا, کھول کر کے بات کیجیے نا. اللہ اکبر, مولانا ہے, عالم ہے, لیکن آپ ظاہری مفہوم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اس کا ترجمہ ہے, سنیے میری بات, اس کا ترجمہ ہے, اور اس کی مراد آپ نے اس حدیث شریف سے کیا مراد ہے, پھر آپ نے پوچھا, میں نے مراد بھی بتا دیا کھول کر کے کہ دو لوگوں میں سے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے, میں نے یہ ساری بات مانا ہے, وہ تو ظاہر بات اپنے آپ میں نے یہ ظاہری مانا ہے کیا, وہی تو میں وہی تو آپ کو سمجھا دیا نا, میں نے آپ کو بتا ہی دیا نا. پھر آپ اس کی تردید میں آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کو جاری رکھے نا, پھر آپ مجھ سے سوال کیوں, میں نے تو اپنا موقع کر دیا ہے. جی, آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے, بولیے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس کے ظاہری مفہوم پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ارے یار, میں نے تو پوری وضاحت کر دی, آپ کہہ رہے ہو. نہیں, میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے آپ. ایک منٹ آپ سنیے میری بات کو. آپ کو میں نے پوری وضاحت جب یہ کر کے رکھ دیا. ارے میرے بھائی, میں تھوڑی مختصر بات کر رہا ہوں لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. میں نے وہی تو جواب دیا ہے. آپ کے سوال سے پہلے ہی میں نے آپ کو جواب پوری وضاحت کر کے مفہوم ہے, کیا اس ظاہری مفہوم پر کسی کو کافر قرار دینا صحیح ہوگا؟ میں نے تو یار اس کی پوری وضاحت کر دی. پوری وضاحت صحیح ہوگا یا نہیں صحیح ہوگا, آپ اس کا جواب دیجئے. کیا چیز یار, پھر میں نے یہ پوری وضاحت جب کر دی. اب سنیے, آگے سنیے. ہاں آگے سنیں. جب پوری ایک منٹ سن لیجیے. اس حدیث کے متعلق, ہاں, اس حدیث کے متعلق اہل سنت کا کیا مسلک ہے؟ ہاں, تو اب یہ آپ جب میری دیکھو, آپ نے مجھ سے پوری وضاحت لے لی ہے. پہلے دیکھو یار, آپ اصل میں پھر جہالت والی, پھر وہی میں نے وہی بات میں کہوں گا. دیکھو آپ, پھر میں وہی کہوں گا. سوال کا میں نے جواب دیا, سنیے, لیکن اب آپ سے میں سوال قائم کر رہا ہوں لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ کو سوال, میں نے میری بات, اس حدیث شریف کے متعلق علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے, علماء سنت کا کیا مسلک ہے؟ آپ دیکھو, میں بتا رہا ہوں, آپ کو سوال کرنے کا حق تب ہوگا جب میں آپ کو ہلو, ہاں سنو میری بات تو سنو, مت کرو, سنو پہلے میری. اللہ, آپ کو سوال کرنے کا حق تب ہوگا جب میں پوری وضاحت آپ کے سامنے نہ رکھوں. میں نے پوری وضاحت کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ارے یار, میں نے پوری وضاحت کر دی اس حدیث سے. یہ نہیں رہے, اس کے ظاہری معنی آپ بتا رہے ہیں نا. آپ اگر آپ وضاحت اس کی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اس کی کتنی صورتیں ہیں. میں نے جب آپ نے ابھی تو آپ نے تو ابھی علماء اہل سنت کا یار, اسی لیے ہم تم سے بتا رہے ہیں, اسی لیے ہم تم سے بات کرتے ہیں, تم ہم سے صحیح سے بات نہیں کرتے, اسی لیے میں وضاحت صحیح طور پر کر سکیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ تم خالی چلاتے ہو, سنتے نہیں ہو. تو تم بول چکے ہو نا, تو مجھے بولنے دو نا. ابھی تک تو تم ہی بول رہے, مجھے بولنے دو. طفیل رضا صاحب, ہاں سنیں, اب آپ نے
جو ہے کمالات اشرفیہ کی عبارت پیش کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ حدیث شریف کی روشنی میں کافر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھو میں ابھی یہاں بات واضح ہو جائے گی، جب میں خاموش رہ چکا ہوں میرے بھائی، خاموش رہیں، بات جو ہے کمال خاموش ہو جائیں، دیکھو پھر یہ جہالت کر رہے ہو، مکمل ہونے دیں، پھر یہ جہالت دیکھو یار، پھر یہ دوں جہالت گا، موقع دوں گا، اجازت دوں گا، جب آپ نے بات اپنی مکمل کر لی، اب یہ کمالات ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی یار، ابھی مکمل نہیں ہوئی، مکمل ہونے تو دیں۔ پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ یہ حدیث شریف فارسی کے لیے، سنیے میری بات، آپ نے پہلے جی ابھی آپ سنیں، خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ملفوظات کمالات اشرفیہ کی عبارت پیش کی، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بریلی والے کافر کہتے ہیں، لیکن مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کو کافر نہیں کہتے، اس وجہ سے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کافر ہو گئے حدیث شریف کی روشنی میں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، بدعتی پر کفر کا فتویٰ ہے؟ پہلے اب ادھر سن لو میری بات کو، میرے بھائی جواب دیجئے، میری آپ بات ادھر ادھر کی قسم کی باتیں دیکھو یار، آپ جواب دیجئے۔ اصل میں تم بولتے ہو تو سننے کا مادہ رکھو، صرف کالا یا پولو پڑھا ہے یا سمیا یا سمو بھی پڑھے ہو، میں کیا بول رہا ہوں، کالا یا پولو ہی پڑھے ہو یا سمیا یا سمو بھی پڑھے ہو، کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدعتیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے؟ پہلے میری بات سنو تو ایک منٹ، بدعتی سے آپ کیا مراد لے رہے ہو؟ ایک منٹ، اسی کے متعلق میں وضاحت کر رہا ہوں۔ ارے یار یہ تو بتائیے صرف تم ہی بولو گے یا مجھے بھی؟ اسی لیے ہم تم سے کہتے ہیں نا کہ تم بات کرتے ہو تو بات کرنے نہیں دیتے، ہم کو بھی تو بولنے دو، تم بول لیے ہو نا تو مجھ کو بولنے دو، مجھ کو بولنے دو نا، سنجیدگی کے ساتھ بات سنیے، سنجیدگی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جواب دیجیے، میں خاموش رہتا ہوں۔ پہلے میری بات سنو، ہاں ٹھیک ہے، پہلے اب ایک جو تمہارا سوال ہے اس کو آپ نے ایک دم بالکل غور سے سنو، میں تم کو سمجھا رہا ہوں، تم نے اپنی بات کہی، میں نے بالکل ایک دم اطمینان اور سکون سے سنا، تمہیں بھی سننے کا حق ہے۔ ابھی تو میری بات ہی نہیں مکمل ہوئی، میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ تو آپ سنیں۔ پہلے میری بات کو سنو، جو تم کو میں پہلے میری بات کو سنو، جب میں نے تم کو ساری باتیں بتا دی، ٹھیک ہے، پہلے میں نے کہاں ساری باتیں بتائی ہیں؟ خاموش رہو نا یار، میں بتا رہا ہوں نا، خاموش رہو، کالا یا پولو پڑھے ہو یا سمیا یا سمو بھی پڑھا ہے تم نے؟ کیا جہالت کرتے ہو؟ بدعتیوں کے اوپر پہلے تو پھر وہی دیکھو یہ جہالت کر رہا ہے، یہ دیکھو پہلے بولنے تو دے یار۔ نہیں میں نے یہ سوال پوچھنا جہالت ہے کیا؟ ہاں تو سوال جب میں نے اپنی پوری وضاحت میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تو سنو یار، پھر وہی بات جواب نہیں دے رہے تو جہالت کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تو سنو گے تب نا، جب تم کو جواب نہ ملے کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے یار، یہ پھر بولتا نہیں مجھے۔ یہ بتاؤ کہ اس میں بدعتی کہاں مراد ہے؟ اس عبارت میں جو تمہارے تھانوی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اس میں بدعتی کس سے مراد، تم کیا مراد دے رہے ہو بدعتی؟ اس میں یہ بتاؤ پہلے۔ بدعتی اوپر لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ جو عنوان قائم کیا گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ یہی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز۔ بدعتی کے پیچھے نماز، یہ عنوان ہے نا، اور عبارت کیا ہے؟ جی عبارت کیا ہے؟ عبارت کیا ہے؟ ہاں عبارت تو پڑھو، عبارت کیا ہے؟ جب عنوان یہ ہیڈنگ ارے یار عنوان ہیڈنگ ہے، خاموش رہے، اچھا سنو میری بات کو سنو، نہیں تم نے بولا میں نے، تم بولے میں خاموش رہا، تم بولے میں خاموش رہا، دیکھو یہی بات ہوتی ہے۔ دیکھو آپ پہلے بات کو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں یار، آپ جو ہے غلط اس کا معنی مفہوم، میں غلط معنی مفہوم نہیں لیتا ہوں، میں تم سے جتنا سوال ابھی تم نے یہ بات جو جب ہماری کتاب ہے، ہمارے عالموں نے لکھی ہے یہ کتاب، تو ہم اس کا صحیح معنی بتائیں گے، آپ بتائیں گے اس میں صحیح معنی کے، جب تم اس کی پوری وضاحت جب میں تم سے پوچھوں گا تو تم بتانا، ابھی میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، میں تم سے جتنا سوال کر رہا ہوں تمہیں دینا ہے کیا؟ بدعتیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ، یہ اس کا جواب دینا آپ کے اوپر ہے۔ اس عبارت میں جو تھانوی صاحب سے حکم کفر، ایک منٹ میری بات کو سنو، اگر بدعتی کیا مولوی تھانوی جو ہے بدعتی بریلیوں کو مراد لے رہے ہیں کہ بدعتی کے مطلب یہ مولوی مراد بریلی میں مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو میری بات کو سنو، اب ایک بات بتاؤ کہ کیا بدعتی جو ہے اگر کسی کی تکفیر کرے، میری بات کو سن لو، کسی کی تکفیر اگر بدعتی کرے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے اوپر جو ہے کفر صادق نہ آئے تو کیا وہ بدعتی مسلمان رہے گا یا کافر ہوگا؟ یہ بتاؤ پہلے، وہی تو تم سے پوچھ رہے ہیں۔ سنو چلو بولو۔ بدعتیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ہم اس کا جواب اس لیے نہیں دے رہے، میں نے اس کا جواب بھیجا ہے اس لیے ہم جواب نہیں دے رہے۔ سنیے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی عبارت میں صاف وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو کافر کہا، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔
तो ये थानवी, एक मिनट अब सुन लो, अब नहीं चलो बोलो बोलो, सुने, लेकिन अगर कोई काफिर है और अगर उसको काफिर कहा तो क्या हर्ज नहीं कहा तो अगर क्या हर्ज है? अगर कोई काफिर है, अगर हमने उसको काफिर कहा तो उसमें क्या हर्ज? अब सुनो, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावील की है, सुन लो अब सुन तावील की है। अब मेरी बात मुकम्मल हो गई तो अब मैं बोलूं, बात मुकम्मल हो गई। तावील, हाँ सुन लो, देखो यार, यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि तो मेरी बात ही नहीं मुकम्मल हुई। तुम्हारी बात कब मुकम्मल होगी? तुम्हारी बात हमको लगता है जब बीच में बोलते रहेंगे तो बात कहाँ मुकम्मल होगी? हाँ बोलो। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर तावील की है क्या कि अगर वो काफिर नहीं है और हमने उसको काफिर कह दिया तो बहुत खतरनाक मसला है, क्योंकि तकफीर का मसाला जो है बड़ा नाजुक होता है। ठीक है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावील की है, और जो तावील कर दे तो कुफ्र नहीं होता है। अच्छा, अब मैं बोलूं? आप पढ़ें जाके, मैं बोलूं? कराम की तशरीहात को पढ़ें, मैं बोलूं? कराम की तौजीहात को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, आपकी तकरीर अगर मुकम्मल हो गई तो मुझे इजाजत देंगे आप? बोलिए बोलिए। अब खामोशी से सुनना, जैसे मैंने सुना है खामोशी से, ठीक है, बीच में टपकना मत, वरना फिर मैं समझूंगा कि आप खामोशी। देखो ये कितना बदतमीज इंसान है। देखो यार, कह रहा है कि मैंने बड़ी खामोशी के साथ सुना है। अभी मैंने पूरी तुम्हारी मुकम्मल बात खामोशी के साथ सुना, बीच में टपक टपक टपक। अच्छा चलो एक मिनट, इसके तहत और तुम्हें कोई बात करनी है तो बोलो, मैं खामोशी से सुन। बोल, अब बोल, क्या बोलना चाहते हो? अब खामोशी से सुनोगे ना, तुमको ये इजाजत दिया, तुमने मुझे इख्तियार दे दिया कि तुम अब बोलो, तो अब सुनना खामोशी से। हाँ बोल। मौलाना थानवी जो है कह रहे हैं, ये तावील कर रहे हैं ना इसकी, तुम कह रहे हो तावील कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर उनसे जब सवाल हो रहा है, बात को सुनना, जब उनसे सवाल हो रहा है कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं होगी, ठीक है जी, तो थानवी साहब कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, ठीक है जी। वो तो हमें काफिर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं। फिर उसके बाद आगे उसी को बता रहे हैं कि अगर कोई काफिर है और हमने उसको अगर काफिर कहा तो क्या हरज, ठीक है, और अगर काफिर नहीं है और हमने उसको काफिर कह दिया तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वही बात, देखो ये तुम्हारे थानवी जी हुक्म लगा चुके हैं कि वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात को, कि जब थानवी इसका ये एतकाद रखते हैं कि जब कोई काफिर नहीं है और अगर उसको काफिर कह दिया जाएगा तो ये बड़ा खतरनाक मामला होता है, ठीक है। बरेली वाले मौलाना थानवी के ऊपर कुफ्र का हुक्म लगाए हैं, ठीक है। वो कुफ्र सादिक मौलाना थानवी के ऊपर कुफ्र सादिक नहीं आता है आपके बकौल, ठीक है, आपके बकौल उनके ऊपर वो कुफ्र सादिक नहीं आता, ठीक है। तो अब ये बात मौलवी थानवी कह रहे कि वो खतरनाक मामला होता है, ठीक है। तो अब वो खतरनाक मामला ये बरेली वालों की तरफ होगा ना भाई, वो रुजू, मतलब खतरनाक से मुराद ये कि वो कुफ्र लौटेगा, तो अब वो कुफ्र बरेली वालों की तरफ लौटा है ना। उसके बाद जिसको वो कह रहे हैं कि नहीं उसके पीछे हम नमाज पढ़ सकते हैं, मुसलमान हम वो उसको जो उसके नमाज पढ़ने के लिए दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो साबित हो गई ना कि जब हदीस शरीफ की रोशनी में मौलाना थानवी जब इसका इकरार करे, या तो आप ये कहेंगे कि उन्होंने अपने कुफ्र का इकरार किया, ठीक है। अगर नहीं इकरार किया, मेरी बात को सुनो, अगर इकरार नहीं किया तो जो साइल है, जो सवाल करने वाला है, उसको मौलाना थानवी कहते कि नहीं, मौलाना अहमद रजा ने जो है या बरेली वालों ने, जो हमें काफिर कहते बरेली वालों ने हमारे ऊपर जो कुफ्र का हुक्म लगाया है वो गलत लगाया, वो मेरे ऊपर साबित नहीं आ रहा है, लिहाजा इस रोशनी में वो कुफ्र जो है बरेली वालों की तरफ पलटेगा, ठीक है। तुम्हारी नमाज वहां नहीं हो सकती है, इसका वो उसे ये करती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है कि अब जब ये बात वाज़े हो गई कि मैं काफिर नहीं हूं और कुफ्र उधर लौटा, उसके बाद भी अगर उसको मुसलमान कहते हैं तो इस रोशनी में भी मौलाना थानवी काफिर होते हैं, ये मेरा कहना। अब आप खामोश रहें। हाँ, अब इसमें तावील, अरे एक मिनट, पहले बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। आपने कहा कि बिदाती के कुफ्र का हुक्म नहीं है, चलिए मैं क्या कह रहा हूं कि इस इबारत में, चूंकि वो बिदाती के पीछे वो तो हेडिंग है कि बिदातियों के पीछे नमाज, ठीक है, तो बिदातियों के पीछे नमाज, अगर आप जैसे बिदातियों के पीछे जाकर के नमाज पढ़ते हैं या बिदातियों को मुसलमान मानते हैं, जब ये सवाल होता कि बिदाती मुसलमान है या नहीं है, या बिदतियों के पीछे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी, वो कह रहे हैं कि बरेली वालों के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी, ये है कि वो तो हमें काफिर कहते हैं, हम उन्हें काफिर कहते हैं। यहाँ बिदाती हेडिंग है, लेकिन भारत में कहीं बिदाती कोई लफ्ज बिदाती बोल करके कोई लफ्ज नहीं है। आप थानवी साहब की बेजा तावील कर रहे हैं, चलिए बोलिए। सुनिए, हाँ, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक तुम्हारे मौलवी हसन अली रिजवी कहते हैं कि मौलाना थानवी जो है बरेली वालों को बिदाती और जो है क्या बोलते हैं बिदाती कहकर जो है गालियां दिया करते थे, ठीक है।
تو مولانا थानवी रहमतुल्लाह अलैह बरेलियों को बिदाती ही तसव्वुर करते थे। अच्छा, ठीक है। और ये मैं एक नहीं किताब से बल्कि कई किताबों से साबित कर सकता हूँ। जो हमारे आलिमों ने इकरार किया है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह बरेलियों को बिदा थे। अच्छा, इसीलिए हेडिंग वहाँ पर है कि बिदाती के पीछे नमाज। ठीक है। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मुराद है कि बरेली वाले जो है बिदाती हैं। ठीक है। और बिदातियों के ऊपर किसी ने भी जो है कुफ्र का फतवा नहीं दिया है। अच्छा, यानी कि अगर दिया है तो ये मैंने सवाल आपसे पूछा था कि जिसने ये फतवा दिया वो मुझे दिखाओ। चलिए, बात मुकम्मल हो गई आपकी। अब सुनिए हाँ, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तावील की है। अच्छा, ठीक है। और तावील जो करे तो उसके वो काफी नहीं होता है। ये आप ये शरा मुस्लिम लिन्नवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है ये। इसको हो गई, बात मुकम्मल हो गई आपकी। सुने, अरे अभी बाबू सुने। ठीक है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? मुकम्मल करो मेरे सोना, बात मुकम्मल करो। सुनिए। हेलो, चलो बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो। जी जी जी, एक मिनट रुके, मैं शरा मुस्लिम उठाता हूँ। ठीक है, उठाओ। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। गाना कितना है वादी रजा की कोई माना रजा का है। हेलो, हाँ जी, बोलिए जी। हाँ। तो फिर रजा खानी साहब सुनिए। देखो, फिर वही बात मैं फिर अशर्रे पहली सुनिए। मैंने कहा ना, जबान का इस्तेमाल सही करो, सलीके से बात। अरे सुनिए यार, जुबान की तुम बात कर रहे हो। तुम्हारी जुबान और तुम्हारे मसलक की जुबान कितनी गंदी है। मैंने कहा ना, तो जबान का इस्तेमाल सही करो, फिर मैं वही उसी दिन की तरह गाली देने लगूंगा। सुनो। हाँ, सही से बात करो, चलो बोलो। हेलो, सुन रहे हैं आप? अरे सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए। बोल क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा बोला यार, मैं तो कह रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, सुन। हाँ, बोलो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हाँ। इस हदीस की शरा में लिखते हैं कि अहले हक का मजहब ये है कि मुसलमान कत्ल और जिना जैसे गुनाहों की वजह से काफिर नहीं होता। इसी तरह अपने मुसलमान भाई को काफिर कहने की वजह से भी उस वक्त तक काफिर नहीं होता जब तक वो दीन इस्लाम के बातिल और झूठा होने का अकीदा ना रखता हो। ठीक है। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है इस इबारत में जो आपने पेश की है, ठीक है, इसमें तो तावील कर रहे हैं। और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है कुफ्र का फतवा नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है। और तावील उन्होंने की है, तो तावील की बिना पर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह काफिर कैसे हो जाएंगे? बात मुकम्मल हुई तो मैं बोलूं? जी जी। अब जिस तरह से मैंने खामोशी से आपकी बात सुनी, उसी तरीके से आप भी खामोशी से बात सुनेंगे। ठीक है? जी जी। वो जो आपने शरह पेश किया है, समझ रहे हैं जी, उसके बारे में जरा सा 1 मिनट के लिए मैं वो भी जानना चाहता हूँ। उन्होंने क्या फरमाया है, इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया है? जी, उन्होंने फरमाया है, हाँ, वो इस हदीस शरीफ की शरह में लिखते हैं। ठीक है? किस हदीस शरीफ? मजहब ये है कि मुसलमान एक मिनट किस हदीस शरीफ की शरह में लिखते हैं? को काफिर कहने की वजह से भी उस वक्त तक काफिर नहीं होता वो दीन इस्लाम के बातिल और झूठा होने का अकीदा ना रखता हो। 1 मिनट, आरिफ साहब किस हदीस शरीफ की शरह में लिखते हैं? ये शरह मुस्लिम शरीफ की। तो किस हदीस के उसमें लिखते हैं? शरह मुस्लिम लिन्नवी नाम है। वो किस हदीस की तशरीह कर रहे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ यार। इसी हदीस जो आपने पेश की है ना, हाँ, उसी हदीस की इबारत पढ़िए ना, उसकी इबारत पढ़िए ना। इबारत उसमें नहीं है क्या? क्या उसमें इबारत नहीं है क्या हदीस शरीफ की?
अरे भैया हदीस तो उसी हदीस के मुतालिक बात हो रही है ना। मुतालिक बात होगी तो इबारत पहले उसमें नकल किया होगा ना, फिर उसके बाद में उसकी वो तशरीह कर रहे होंगे। इबारत पढ़िए ना, क्या है उसकी इबारत। हाँ तो वही हदीस है, तो फिर वही हदीस है, उसकी इबारत पढ़िए ना पहले। अरे क्या ये इद क़ाल अर्रजुलु लिअख़ीहि फ़क़द बाअ बिही काफिर, फ़क़द बाअ बिही, फ़क़द बाअ बिही अहदुहुमा, अहदुहुमा, ठीक है। इसी के ज़िम्न में वो इसकी तशरीह कर रहे हैं, इसकी शरह लिख रहे हैं जी। हाँ ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को। आप मुकम्मल हो गई बात। उन्होंने ये कहा कि अगर इस हदीस में यह है, इसकी तशरीह में जो है लिख रहे हैं कि कोई काफिर, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को काफिर कहे तो काफिर नहीं होगा, ये लिख रहे हैं। अरे भैया 2 मरतबा आपको पढ़ के सुनाई मैं उस वक्त नहीं सुना, उस वक्त मैंने अभी मैं जो आपसे मुतालबा कर रहा था कि किस हदीस की तशरीह में लिख रहे थे, उस वक्त मैं वो सवाल कर रहा था। 2-3 बार मैंने आपको आवाज दिया, आप उसको पढ़ने में लगे थे तो मैं वो सुन नहीं पाया हूँ। चलिए फिर पढ़ दीजिए यार, जब मैं आपसे कह चुका था कि आप खामोश रहे, मैं नहीं तो मैं उसका देखो, मैं मुतालबा करने का हक है ना, मैं कि वो किस हदीस शरीफ के मुतालिक वो बात कर रहे। आपने कहा कि इसी हदीस से मैं क्या समझूंगा, मैं वो समझ रहा था कि किस हदीस शरीफ, मैं उसको समझना चाहता था कि किस हदीस शरीफ के मुतालिक ये तशरीह बयान कर रहे हैं आप। अरे तो मैंने साफ हुआ दे यार, तो अब चलो ना, मैंने तो यही कहा। अरे भाई अब पढ़ दो ना, की शरह में लिख रहे हैं। अरे अब पढ़ो ना, अब पढ़ो ना, पढ़ो। क्या यार ढोंगी इंसान है ये। फिर वही ढोंगी इंसान कह रहे हो, फिर मुकम्मल सुनो उसके बाद में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की, यानी जो हदीस मैंने अभी पढ़ के सुनाई, उसकी शरह में लिखते हैं कि अहले हक का मजहब ये है कि मुसलमान कत्ल और जिना जैसे गुनाह की वजह से काफिर नहीं होता। इसी तरह अपने मुसलमान भाई को काफिर कहने की वजह से भी उस वक्त तक काफिर नहीं होता जब तक वो दीन इस्लाम के बातिल और झूठा होने का अकीदा न रखता हो। चलिए अब यहाँ पे खामोशी से अब अपनी पूरी बात आपने कही है, मैं बोलूंगा तो मुकम्मल आप सुनिएगा, ठीक है जी? सुनाएं। हाँ, पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा कि ये मौलवी थानवी साहब ने जो है ये बिदातियों के मुताल्लिक ये बात कही है, ठीक है? जी जी बिल्कुल वाज़ेह है। उसमें पहले जाहिर सी बात है, ऊपर जो हेडिंग है कि बिदातियों के पीछे नमाज के मुताल्लिक वो बात कर, ठीक है जी। देखिए, मैं वही आपसे सवाल किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया, फिर करता हूं पलट करके। अभी आप खामोशी से सुनिएगा, अब जब आपकी बारी आएगी तो आप जवाब दीजिएगा जी। मैं क्या पूछ रहा हूं कि अगर बिदाती जो है, जो हुक्म कुफ्र बिदाती लगाते हैं, ठीक है, किसी मुसलमान पे अगर कोई बिदाती हुक्म कुफ्र लगाए, जो कलिमात पेश करके उसके उन्वान के तहत किसी को कोई काफिर कहे, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर कोई बिदाती किसी मुसलमान को किसी उन्वान के तहत काफिर कहे, ठीक है, तो क्या बिदाती पे वो हुक्म कुफ्र, वो कलिमात लौटेंगे या नहीं, अगर उसके ऊपर साबित नहीं आएगा तो? ठीक है, आपने इसका जवाब नहीं दिया, ठीक है, मैं अभी आपने इसका जवाब नहीं दिया, इसका जवाब जब आपकी बारी आएगी तो दीजिएगा, ठीक है? ये एक हाँ। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो पलटेंगे, आप अगर कहेंगे कि वो पलटेंगे, वो कलिमात पलटेंगे उसकी तरफ, क्योंकि आप अच्छा इस हदीस शरीफ में भी ये बात वाज़ेह है कि सिर्फ काफिर कह देने से आदमी काफिर नहीं होता। अगर कोई मुसलमान को कहते काफिर तो काफिर नहीं, जो जिस उन्वान के तहत, जो हुक्म कुफ्र मतलब जिसके तहत आदमी काफिर कहता है, ठीक है, अगर वो बात वो जो जिसके तहत कह रहा है, अगर वो सादिक नहीं आता है, मेरी बात को सुनना, उसकी पूरी वजाहत आपको समझ में आएगी कि अगर जिस कलिमात के तहत, जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको वो बात कह रहा हूं कि आला हजरत ने काफिर कहा हिफ्जुल ईमान की इबारत के तहत, ठीक है, कि हिफ्जुल ईमान में जो गुस्ताखियां की हैं थानवी साहब ने, ठीक है, तो उसके तहत आला हजरत ने थानवी साहब को काफिर कहा, ठीक है। अब अगर वो सादिक नहीं आएगा उनके ऊपर, समझ रहे हैं, तो वही कलिमात इनकी तरफ लौटेंगे, आला हजरत की तरफ, और जिसके तहत वो काफिर होंगे, समझ रहे हैं? ये ज़ाब्ता हदीस शरीफ का मैंने पेश किया। ऐसा है कि अब मैं आपको काफिर कह दूं, मैं कह दूं जैद काफिर है, जैद काफिर है, जैद काफिर है, तो ऐसे काफिर कह देने से कुफ्र नहीं पलटेगा। हम उसको काफिर कहेंगे, बात को समझो, जिसके तहत हम काफिर कहेंगे वो कलिमात उसके पलटते हैं और उसके बाद इंसान जो है काफिर होता है। मैंने वो बात आपको बता दी पूरी वजाहत के साथ। आपने कहा कि नहीं, बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल होने दीजिए। जब आपने बात कही तो मैंने बिल्कुल आसानी से और खामोशी से ये बात मैंने सुनी, ठीक है? नहीं तो जल्द अपनी बात, आप तो 1 घंटे में पूरी करते हैं, तो आप मुझे बोलने देना। मैं तो झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने बल्कि आपको आगाह भी, इस रिकॉर्डिंग में मैंने आपको आगाह भी किया था कि आपकी बात तो कयामत तक नहीं खत्म होगी। तो मैंने क्यों कहा था, पहले बात को सुनो गौर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह को बहुत बड़ा मानता हूँ,
सुनो मेरी बात को, नहीं तुम्हारा तो ये अकीदा है पहले ना बात कि तो सुनो, अल्लाह मैंने कहा ना को उसका हर जगह हाजिर नाजिर समझना ये बेदीनी है। बात तो सुनो, जब मैंने उसका मुतालबा किया है तुम उसको भेजना, मैंने उसका मुतालबा किया है, मैंने कहा ना कि 2-2 3-3 सफ़े आगे पीछे से उसको भेजना, फिर मैं तुमसे नहीं नहीं अल्लाह ये तो जो तुम्हारे एतराज़ात, ये फोन पे सुनो, हम ये फोन पे मानना हम ये फोन पे हम तुमसे अभी मेरी बात को सुनो, मैंने कहा ना ये फोन पे तुम अगर कोई भी हवाला दोगे, मेरी बात सुनो, अगर मेरी किताब बात दूसरी तरफ जा रही, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फोन पे तुम हमारे किताब के खिलाफ कोई भी बात कहोगे तो मैं पहले उसका मुतालबा करूंगा व्हाट्सएप पे, पहले मैं उसको देखूंगा कि तुम क्या। हाँ, मैं तुम्हारी किसी बात को, मैं या किसी देवबंदी की बात को, अरे अब आप बताएं क्या हाँ, कहना अब मेरी बात मुकम्मल होने दो, मैं तुम ऐसे नहीं मानूंगा ना, तुम ऐसे जल्दी करके मेरे पास किताब, 1 मिनट, मेरे पास किताब नहीं है, तुम जो पढ़ करके सुना दो, कहाँ से सुनाओगे, क्या सुनाओगे, हम उसको थोड़ी ना तस्लीम कर देंगे। सुनो मेरी बात, अब उसमें चूंकि ये बात मैं ये मेरा बार बार सवाल है कि ये बताओ कि जो मौलाना थानवी ने जिसको मुसलमान, जिससे जो सवाल करने वाला था, वो सवाल ये करने आया था कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं, ठीक है। तो जो सवाल करने वाला आया था वो तो बरेली वालों के मुताल्लिक सवाल किया था, ठीक है। अब मौलाना थानवी जो है बिदाती ही समझते हैं बरेली वालों को, कह रहे हैं ना आपने कि कई किताबों में बरेली वालों को उन्होंने बिदाती कहा है, ठीक है। तो जवाब क्या उन्होंने दिया बिदाती के मुताल्लिक, फिर आपको इसकी वजाहत करनी होगी कि उन्होंने जवाब दिया कि हाँ हो जाएगी। क्या इसकी भी आप वजाहत करेंगे कि क्या आपकी नमाज बिदातियों के यहाँ होती है या नहीं होती है, पहले इसकी भी वजाहत आप करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 के बिदातियों को जो है फिर क्या कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं, हाँ हो जाएगी, वो तो हमें काफिर कहते हैं, यानी बिदाती उनको, चूंकि वो बरेली वालों को बिदाती कहते हैं, जैसा कि आपने कहा बिदाती तो उनको काफिर कहते हैं, आपकी जबान बोल रहा हूं, बिदाती तो उन्हें काफिर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं, यानी बिदाती उनको काफिर भी कह देते हैं, तो ये बिदाती को फिर काफिर नहीं कहते हैं, समझ रहे हैं ये पूरी वजाहत। तो अब इसका जवाब आप मुझे बोले बिल्कुल संजीदगी के साथ कि जब बिदाती अगर काफिर कहे, ठीक है, और अगर उसके ऊपर कुफ्र सादिक न हो, मतलब जिसको काफिर कहे बिदाती, किसी मुसलमान को काफिर कह दे अगर कोई बिदाती, और उस मुसलमान पे कुफ्र सादिक ना आए, तो क्या वो हुक्म कुफ्र बिदाती की तरफ पलटेगा या नहीं पलटेगा, इसकी वजाहत भी आप करेंगे। चलिए अब अपनी बात मुकम्मल करिए। जी ठीक है। हाँ, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इबारत में कहीं पर भी नहीं कहा है कि बिदाती मुसलमान हैं, ठीक। आपने बताया कि बिदाती पे कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया, आपने ये बताया। सुनिए बिदाती काफिर नहीं होते, ये बात कहीं पर भी मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदातियों को मुसलमान नहीं लिखा है, ठीक है। जब मुसलमान ही नहीं लिखा तो कुफ्र लौटने का क्या सवाल पैदा होता है। अच्छा, एक बात, चलिए मैं आपकी ये बात नोट कर रहा हूँ। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान कहा है जिसकी वजह से वो कुफ्र लौट आया, ठीक है, तो आप मुझे दिखाइए, इसका तुरंत जवाब दे दीजिए, फिर आगे मैं चलता हूँ। क्या मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भारत में बिदअतियों को मुसलमान कहा है? चलिए बोलिए ना, जवाब दीजिए। चलिए इसी पे सुनिए, इसी पे मैंने आपसे ये सवाल किया, जल्दी जवाब दीजिए। देखो या फिर देखो बात को जब या तो पूरी बात सुनो, मेरी बारी है ना, ये तो मैंने बीच में आप पर करम कर दिया, आप पर करम मत करिए ना, आप अपनी बात मुकम्मल करिए, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जवाब दीजिए कि मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ कहाँ इस इबारत में कहा कि बिदाती मुसलमान है, बरेली वाले मुसलमान है, ये मुझे तो नमाज हो जाएगी, इसका हुक्म कैसे लगा रहे हैं? बिदाती जब मुसलमान नहीं तो बिदाती के पीछे नमाज होने का हुक्म कैसे? जी, इसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। उसी का जवाब दीजिए, फिर मैंने अपना जवाब दे दिया कि वो मुसलमान समझ रहे हैं। बिदातियों के मुताबिक पहले बात को सुन लीजिए, जब मैंने आपने कर्म किया तो 1 मिनट में सुन लीजिए। आपने कहा कि मौलाना थानवी ने हर जा बरेली वालों को बिदाती कहा है, ठीक है। आपने कहा कई जगहों पे इसका सबूत है कि मौलाना थानवी ने बरेली वालों को बिदाती कहा है, ठीक है। फिर आपने पलट करके मुझसे ये सवाल किया कि इस इबारत में मौलाना थानवी ने कहा बिदातियों को मुसलमान लिखा है, ठीक है। इसमें मुसलमान नहीं लिखा, लेकिन जब नमाज होने का हुक्म दे रहे हैं, बरेली वालों को बिदाती भी कह रहे हैं और उनके पीछे नमाज होने का हुक्म दे रहे हैं, तो यानी कि आपके यहाँ बिदातियों के पीछे नमाज होती होगी, जब तो ये हुक्म दे रहे हैं। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए, चलिए। जी हाँ, आप मान कि इस इबारत में बिदातियों को, बरेली वालों को मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान नहीं लिखा, ठीक है। हाँ, अरे नमाज होने का हुक्म किसके लिए देता है? सुनिए आप क्या होती है या बिदाती? सुनिए ना नमाज होने। हाँ चलो बोलो। खामोश रहे। मकालात सईदी
علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب ہے, تمہارے اکابر ہیں, بہت بڑے اکابر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, اسی کتاب میں مقالات سعیدی میں, کہ دیوبند والے جو ہیں وہ بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تمہارے گھر سے میں نے ثابت کیا. اب یہ رہی بات ہو رہی ہے, چلو بہرحال وہ عبارت سنو, وہ عبارت میرے پاس, میں نے کہا نا کہ ہمارے گھر کے کوئی بھی کتاب مکمل ہونے دے, اور وہ بہرحال یہ بے موضوع بات کر رہے ہو, اس پہ جو ادھر جا رہے ہو نا, یہ موضوع بات سنیے, اب ہم اپنی بات کر رہے ہیں, اپنے گھر کی جو بات کر رہے ہیں, چلو تم اپنی بات کرو, ہمارے گھر کی کوئی کتاب کی بات کرو گے تو پہلے اس کو تمہیں بھیجنا ہوگا میرے واٹس ایپ پہ. یہ تو میں نے تمہارے گھر سے ثابت کر دیا کہ علامہ غلام رسول سعیدی یہ کہہ رہے ہیں. ارے ثابت کیسے, جب تک ہم اس کو ثابت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات کو سنو, بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی, ہوگی بات, وہ بات ثابت تب ہوگی جب ہم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے تسلیم کر لیں گے, جب ہم تمہاری اس بات کو مانیں گے تب نہ, کہ جب اس کو تم بھیجو گے. نمبر 1, تم کو مناظر کس نے بنا دیا, نہ تمہیں کتابوں کا علم ہے نہ کسی چیز کا علم ہے. میں نے کیا کہا کہ جب تم اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرو گے, اور جب تک دلیل مدعی ہے جب تسلیم نہیں کرے گا تو تم اس کو کیسے کہہ دو گے کہ ہم نے ثابت کر دیا. ثابت کرنے کے لیے پہلے تم اس کو دلیل دو گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم دلیل دے رہے ہو وہ دلیل موضوع سے ہٹ کر کے دے رہے ہو. چلو آگے. ایک منٹ مولانا طفیل رضا صاحب سنیے, جو بات میں نے کہی کہ علامہ غلام رسول سعیدی یہ کہتے ہیں کہ دیوبند والے بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں, اگر یہ بات میں نہ پیش, اگر یہ جو انہوں نے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ بات غلط ہے؟ میں نے کیا کہا, میں نے وہ میرے مطالعے میں نہیں ہے. نہیں, اگر میں نے وہ میرے مطالعے میں نہیں, میں دیوبندی کی اعتماد نہیں کر سکتا. اب سنیے, یہ میرا, اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسا اگر آپ کے سامنے واضح ہو جائے, ٹھیک ہے. پہلی بات تو میں نے اس کا یہ بھی انکار کیا کہ یہ دلیل کے تعلق سے نہیں ہے, میں نے اس کا بھی انکار کیا. بھیا بہت بولتے ہیں, میری باری آئی تو آپ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیں. آپ جو غلط بات کہیں گے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے نا. پہلے اس کو ثابت کرو نا. میں کہہ رہا ہوں کہ علامہ غلام رسول سعیدی نے جو یہ بات کی ہے کہ دیوبند والے بریلیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں, اگر یہ بات غلط نکلی تو جو چور کی سزا وہ مجھے دینا. اچھا تو بتائیے, اگر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب یہ بات فرما رہے ہیں, میری بات کو سنو. میں اسی دلیل میں دو بات تم سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو تم سے دلیل کی بات کہی ہے وہ دلیل میں نے کہا کہ تمہارے کہنے سے نہیں مانیں گے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دلیل جو ہے یہ اس موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اگر تم یہ بالکل موضوع سے تعلق ہے. چلو تو اب ایک منٹ, جب مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیوبند والے جو ہے بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں, ناجائز سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مولوی تھانوی صاحب بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائز ہونے کا حکم دے رہے ہیں؟ اب اس کی وضاحت اپنی کتابوں سے اپنی بات. جی یہ اس فتویٰ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کیا ہے. اس فتوے سے, ٹھیک ہے, ہاں, اسی فتوے سے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے, رجوع کیا ہے. ہاں, اب المحند علی المفند میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کے اوپر تقریر ہے اس میں بریلیوں کو شیطان کہا گیا ہے. اس میں کیا المحند علی المفند میں, ٹھیک ہے, کیا کہا گیا ہے؟ بریلیوں کو شیطان کہا گیا. سنیے, آپ خاموش رہیں, میری باری ہے تو آپ بولو. ٹھیک ہے, ہاں, ابھی المحند علی المفند کی میں بات کروں گا, بولو. جی, تو آپ یہ بتائیے کیا شیطان آپ کے نزدیک مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بریلی والوں کو آپ المحمد ایک منٹ پہلے بات سنو. ہم ایک منٹ, تم جو سوال کر دو گے اسی کا بھڑک سے آدمی تھوڑی نا جواب دے گا, اس کے آگے پیچھے بولے گا نا. تو میں جواب دیتا ہوں. نہیں جواب دیتے, کہاں تم جواب دیتے؟ میں نے تو بھڑک سے تمہیں جواب دیا ہے. کہاں جواب دیا ہے تم نے؟ پہلی بات تو یہ کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ مولوی تھانوی نے اپنے اس قول سے رجوع کیا ہے کہ انہوں نے بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جو درست ہے اس سے رجوع کیا ہے. اس کا رجوع نامہ جو ہے ذرا کس کتاب میں انہوں نے رجوع کیا ہے اس کو جو ہے دلیل کے طور پہ پیش کرو گے ہمارے واٹس ایپ پہ, ٹھیک ہے؟ جی, جو ہمارے لیے تم دلیل میری مجھے بات مکمل ارے یار بات مکمل ہونے دو. تم نے کہا کہ آپ کے پرسنل میں جو ہے میں دلیل پیش کروں. ہاں تو واٹس ایپ پہ بات تو سنو نا مکمل یار. تم ارے یار تو میں نے اسی لیے کہا کہ جب تمہاری باری میں یہ بولتا رہتا ہے یار, میں تم نے تو سوال کر کے اپنا مطلب سوال جیسے کیا تو اپنا وقت ختم مان لیا نا.
अरे अल्लाह अकबर का, जब मैंने आपको इजाजत ही नहीं दी तो चलो अब आगे की बात पूरी करो, आगे की बात पूरी करो, अब छोड़ो आगे की बात। हाँ खामोश रहना, ठीक है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में हमारे अकाबिरीन देवबंद ने, ठीक है, उसमें मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, दीगर अकाबिरीन देवबंद हैं। बरेलियों को शैतान कहा गया है। अब बरेलियों से मेरा ये सवाल है कि बरेलवी अगर शैतान को मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं, ठीक है, अगर शैतान को मुसलमान समझते हैं तो बरेलवी मुसलमान है, अगर शैतान को काफिर समझते हैं तो जो है बरेलवी काफिर हैं, ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये फतवा दिया कि बिदातियों के पीछे नमाज हो जाएगी, ठीक है, तो इससे रुजू ये है कि मौलाना, किताब का नाम बताओ भैया, किस किताब में रुजू किया है? जी बता रहा हूँ किताब का नाम बताओ। ये जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी आपके हैं, इनके मरने के, इनके कब्र में सड़ने के, देखो फिर तुम देखो फिर हरामखोरी वाली बात कर रहे। मैं गुस्ताखे रसूल, मैं कह रहा तेरा मौलवी गुस्ताखे रसूल, तेरे पास जवाब नहीं है तो तुम सीधी बात बोल रहा। जवाब दे रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बीच में मत बोल, बीच में थानवी जो है सड़क के लाठी है। एक मिनट, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मौलवी के मरने के 8 साल बाद, मौलवी अहमद रजा बरेलवी के मरने के 8 साल बाद जो है एक किताब लिखी गई सैफ यमानी, ठीक है, इस किताब के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि अहमद रजा बरेलवी अपनी इबारात और अपने फतवा, सैफ यमानी किसकी किताब है? सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश रहे। मुसन्निफ कौन है? तो मैं मुसन्निफ का मुतालबा कर रहा हूँ, बोलो ना यार। बीच में टपक पड़ता है। अरे तो मुसन्निफ बताने, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह, मौलाना मंजूर नौमानी की बात हमारे लिए हुज्जत तो नहीं हो सकती है, अभी थानवी की बात हो रही है। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात हुज्जत है। मौलाना थानवी, एक मिनट, मौलवी थानवी के बाद अगर कोई मौलाना अहमद रजा को काफिर कहेगा तो ये बात इसलिए हमारे ऊपर नहीं हुज्जत हो सकती है कि मौलवी थानवी ने जब मुसलमान माना है और उसके बाद का अगर कोई देवबंदी जो है, पहले बात सुनो, अगर उसके बाद का कोई देवबंदी मौलाना अहमद रजा को काफिर कहेगा तो वो मौलवी थानवी के कौल का बागी होगा। और हम उसकी बात को माना, ये इसकी दलील दे जरा। क्या तो तुमने कहा मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान माना है, तो ये दलील दे जरा। क्या मुसलमान नहीं माना है? उसने क्या कहा है? उसने क्या कहा है? बरेली वालों के पीछे हम नमाज पढ़े तो उन्होंने जवाब दिया ना कि हाँ नमाज हो जाएगी, और तो मुसलमान माना है। तो क्या नमाज किसके पीछे होती है? काफिर के पीछे होती है, मुसलमान के पीछे होती है? अच्छा, काफिर और मुसलमान यही 2 लफ्ज हैं। एक मिनट, मैं क्या पूछ रहा हूँ, काफिर के पीछे नमाज तुम्हारी हो जाती है क्या? या हमारी तो नहीं होती, तुम्हारी लेकिन हो जाती है। तुम्हारे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुम यह कह रहे हो कि मुसलमान नहीं माना। एक मिनट, मुसलमान नहीं माना, पहले बात को सुना। अरे यार, तुम बिदातियों को कहीं भी मुसलमान नहीं कहा गया, तुमने ये बात अभी कही है, ठीक है जी, तुमने ये बात अभी कही, इसी रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है बात कि तुमने ये बात कही कि बिदातियों को कहीं भी काफिर नहीं कहा गया है, ठीक है, मौलवी हाँ कहीं भी काफिर नहीं कहा गया। नंबर 1, अब मेरी बात ये सुनो कि जब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने जो कुफ्र का हुक्म लगाया था, बात को अब सुनो, अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई, अब मुझे बोल कहाँ मुकम्मल हुई? मैंने कहा कि तुम्हारी बात क़यामत तक मुकम्मल नहीं होगी। अरे बीच में यार बोलते रहो, बीच में बोलते रहने, इसलिए कि तुम बात करोगे यमानी की बात, क्या कहता हूँ, मंजूर नौमानी जो है मौलवी थानवी के बाद का आलिम है, और मौलवी थानवी जब बरेली वालों को मुसलमान मान रहा है, इसलिए कि बरेली वालों को मुसलमान इस माने में मान रहा है कि जब उससे सवाल ये हो रहा है, पहले बात को सुनो, जब उससे ये सवाल हो रहा है कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज होगी या नहीं, तो मौलवी थानवी कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी। तो अब इससे ये बात तो साबित हो गई ना कि जब हो जाएगी तो नमाज किसके पीछे होती है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुसलमान के पीछे नमाज होती है या काफिर के पीछे नमाज होती है, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुन हाँ, और जिसमें एक मिनट पहले बात को सुनो, पहली बात को सुनो, तुमने ये कहा कि जिसमें मौलवी थानवी ने रुजू किया है, ठीक है, वो उस किताब का नाम पहले मुझे बताओगे कि मौलवी थानवी ने किस किताब में रुजू किया है, उसका रुजूनामा होगा ना? जी हाँ, उसका रुजूनामा होगा, उस किताब का नाम बताओगे, सफा नंबर बताओ, उसका मुसन्निफ का नाम बताओ। हाँ सुन, चलो बोलो। सैफ यमानी, ठीक है, मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, इसमें मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज मौजूद है। उसका माखज़ बताओ कि वो कहाँ से अखज़ किया है उन्होंने, वो
اس کا مقصد بتاؤ کہ وہ منظور نعمانی نے کہاں سے یہ کیا؟ ہاں کہاں سے نقل کیا؟ مولوی احمد رضا بریلوی کے مرنے کے 8 سال بعد کتاب لکھی گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ یہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد کے عالم ہیں. تو کیا انہوں نے مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پایا تھا یا نہیں پایا تھا؟ اس کا جواب چاہیے فوراً. ایک منٹ میں کیا بول رہا ہوں، پہلے دیکھو میری بات کو سنو. نہیں پہلے میں اس کا زمانہ پایا تھا یا نہیں پایا تھا بات اس کی نہیں ہو رہی ہے. سنیے نہیں زمانہ پایا تھا یا نہیں پایا تھا. ایک منٹ اب میری بات کو سنو. دارالعلوم دیوبند ہے تمہارا، اس میں مفتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 1 منٹ وہ فتویٰ دیتے ہیں اور انہی کے زمانے میں تم بھی ہو. تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا زمانہ پایا تھا کہ نہیں پایا تھا؟ اس سے کیا اس سے لینا دینا ہے؟ جو تمہارے ایک منٹ جب ہم دیکھیں گے نا، جو دیکھو دارالعلوم دیوبند نے پہلے تم سے جو مطالبہ ہو رہا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے یار. ادھر اسی کا جواب دے رہا ہوں، انسان اسی کا جواب دے رہا ہوں. مولوی ثانی سے رجوع کیا ہے اور کہتے یمانی کے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی اس کا مقصد بتاؤ. مولانا منظور نعمانی نے اس کو کہاں سے نقل کیا ہے؟ اس کا مقصد بتاؤ. اب خاموش رہنا، ٹھیک ہے، اب خاموش رہنا. ہاں بولو. ہاں، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیف یمانی میں لکھا ہے کہ احمد رضا بریلوی اپنی عبارات، اپنی تحریرات اور یار مولانا احمد رضا کے حکم نہیں پوچھ رہے یار. سنیے ابھی اسی کا جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں. مولانا احمد رضا کا بریلوی پہ ہم حکم نہیں، اسی کا جواب دے رہا ہوں. تو ہم تم کو پکڑتے ہیں، گرفت کرتے ہیں. بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اسی کا جواب دے رہا ہوں. ہم نے یہ کہا نا کہ مولانا منظور نعمانی نے مولانا احمد رضا کے بارے میں کیا حکم لگایا. یہ نہیں سنے گا، یہ بات کرنے دے رہا ہی نہیں ہے. رجوع کیا ہے بتاؤ کہ کس کتاب سے رجوع کیا ہے، کس کتاب میں رجوع کیا ہے، اور مولوی منظور نعمانی نے کس کتاب کو نقل کیا ہے، اس کا صفحہ نمبر حوالہ دے کر کے مجھے بتاؤ. تو خاموش رہے گا نا. پھر مولانا احمد رضا پہ حکم مولانا منظور کا کیوں بتا رہا ہوں؟ ارے پوری بات تو سنے گا لے، ٹھیک ہے، اب خاموش رہنا. ہاں، تو اس میں لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی اپنی عبارات، اپنی تحریرات اور اپنے بنائے ہوئے اصول اور فتاوی جات کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بریلوی حضرات بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس پہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تقریر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اب تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تو مان رہے ہیں کہ جو ہے بریلوی خارج الاسلام ہیں. کیا مان رہے ہیں؟ کہاں مان رہے ہیں؟ کہاں مان رہے ہیں؟ سیف یمانی میں. سیف یمانی میں مان رہے ہیں تو پھر رجوع تم کہہ رہے ہو کہ رجوع کیا ہے؟ اس کا رجوع تو یہی تو رجوع ہے مولوی احمد رضا اس کے وفات کے. کس کتاب میں رجوع کیا؟ اس کا رجوع نامہ تم پیش کرو گے ابھی. یہی تو رجوع ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جس کتاب تقریر موجود ہے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ بریلیوں کو خارج الاسلام سمجھتے ہیں. ایک منٹ، مولوی منظور نعمانی نے حکم کفر لگایا مولانا احمد رضا خان بریلوی پہ، ٹھیک ہے. اب اس کی 1 منٹ بات کو سن لو. اب اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو تصدیق کرے، میں کہہ رہا ہوں تصدیق کرے، تو یہ کیا رجوع ہے؟ سنیے، رجوع ہے. رجوع تو مولانا احمد رضا بریلوی کی آپ نے بات نہ کی، لیکن بریلیوں کی بات کیوں ہضم کر گئے؟ مولوی احمد رضا بریلوی کافر ہے، اور اسی طریقے سے جو احمد رضا بریلوی کے عقائد و نظریات کو جانتے ہوئے جو اس کے عقیدے میں ملوث ہیں، جو ان کے عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ بریلوی بھی اسی طرح کافر ہیں. بات مکمل ہو گئی آپ کی، میں بولوں؟ جی ہاں. اب سنیے، مولانا عارف حقانی صاحب آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ اپنی بات پہ رہیے گا. جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. آپ نے کیا کہا کہ مولانا تھانوی کا رجوع نامہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کے لیے انہوں نے رجوع کیا ہے. سنو میری بات کو، آپ سنو گے، سمجھ رہے بات کو؟ جی. اس میں ان کی تقریر موجود ہے کہ کیا ہے. ہم نے آپ سے، میں نے مطالبہ یہ کیا کہ آپ اس کا مجھے جواب دیجئے کہ انہوں نے کہاں رجوع کیا ہے. میری بات کو سنیں گے آپ. انہوں نے کس کتاب میں رجوع نامہ اپنا لکھا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے، بات کو سمجھیے گا میری، میں نے جو یہ بات کہی ہے کہ بدعتیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ بات میں نے غلط کہی یا جو بھی کہا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اس قول سے رجوع کرتا ہوں. آپ تو پہلے اس کی یہ کوئی ایسی کوئی بھی تحریر ہو، میری بات کو سنیے گا، تو آپ اس کا جو میں نے مطالبہ کیا کہ کون سی کتاب میں مولانا تھانوی نے رجوع نامہ اپنا لکھا ہے.
अब सुनिए, आपने फिर सैफ यमानी की बात की, मौलवी मंजूर नोमानी की जो तसनीफ करदा किताब है ना गालिबन, ऐसी है ना, तसनीफ करदा मौलवी मंजूर नोमानी की वो किताब है ना जी। तो मंजूर नोमानी संभलपुरी ने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने मौलाना अहमद रजा पे और बरेली वालों पे हुक्म कुफ्र आयत किया, ठीक है। उन्होंने जो भी बात कही उनके ऊपर जो है हुक्म तकफीर आयत की, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें मैंने कहा कि आपसे मैंने फिर मुतालबा किया कि मौलाना थानवी साहब ने जो रुजूनामा पेश किया है, तो हो सकता है कि जिस किताब में रुजूनामा पेश किया हो तो मौलाना मंजूर नोमानी ने उस किताब की नकल करके अपनी किताब में उसको शाये किया हो, लिखा हो, है ना। मैंने वो भी पूछा कि वो उसका माखज बता दीजिए सैफ यमानी में जो वो बात मौजूद है जिसमें ऐसे ही सुनना मेरी बात, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। तो उसमें आपको रुजूनामा दिखा दीजिए। अब एक बात यह है कि पहले बात को सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने बरेली वालों को मुसलमान माना था, बात को समझना मेरी बात को, आप मुसलमान नहीं, हाँ बरेली वालों को तो मुसलमान वो मानना पड़ेगा, इसलिए आप देखो बहस कर रहे हो, इसलिए मुसलमान मैं कह रहा हूं कि जब उनसे ये सवाल हुआ कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो होगी या नहीं, ये सवाल था, तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगी। तो नमाज हर हाल में, चूंकि इमाम के लिए ये मोमिन होना शर्त है, मुसलमान होना शर्त है, तो अब उन्होंने कहा उनके पीछे नमाज हो जाएगी जब उन्होंने अपना ये तस्लीम कर लिया कि इमाम मुसलमान, चूंकि ये आप भी जानते हो कि इमाम मुसलमान ही होता है, काफिर इमाम नहीं होता है, अब बिदाती इमाम नहीं, तो उन्होंने अपना जो भी उनका मौक़िफ़ रहा उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगी। नहीं, बिदाती जो है वो मुसलमान नहीं होता। तो एक मिनट, आपने कहा ना कि बिदाती मुसलमान होता है, आपने ये बात कही ना? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बिदाती पे आपने ये बात कही है, अभी कही है बात की बिदाती पे कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया गया है कहीं पे, आपने भी बात कही है, ठीक है। तो मैं फिर भी ये मेरा सवाल फर्ज था कि बिदातियों के पीछे आपकी नमाज होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब सुनिए, अरे यार और बाकी मुझे बोलने दो, फिर मैं कह रहा हूँ जब मेरी बारी आए तो मुझे बोलने दो, जब तुम्हारा वक्त होगा तो तुम बोलना। मैंने ये सवाल किया था कि बिदअतियों के पीछे आपकी नमाज होती है या नहीं, तो आपने इसका कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। एक मिनट, ये तो मैंने सवाल आपसे पूछा था। सुनो मेरी बात। फिर आपने कहा कि मुसलमान कहीं नहीं माना है, ये बात आपने अभी ये बात कही है। तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो सवाल हुआ था मौलवी थानवी से कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज होगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगी। तो इससे साबित ये हुआ कि बरेली वाले मुसलमान हैं, इसलिए कि नमाज मुसलमान ही के पीछे होती है। नहीं, इससे कहाँ साबित होता है? तो बिदअती के पीछे नमाज होती है क्या? इसका जवाब आप एक मिनट मेरी, तो अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। पहली बात तो यह कि न तो काफिर के पीछे नमाज होती है, न तो बिदअती के पीछे नमाज होती है। हाँ हो जाएगी, जब ये कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, तो ये बात साबित है कि अब वो हमें मुसलमान तस्लीम कर लिए। नंबर एक। नंबर दो, अब सुनो मेरी बात को। नंबर दो कि उन्होंने, हाँ एक मिनट, सुनो हेलो बात है मत करो, अभी इसका जवाब तुम दो। और सुनो नंबर दो इसमें कि उन्होंने कहा क्या कि वो तो हमें काफिर कहते हैं, वो हमें काफिर कहते हैं, यानी बरेली वाले जो है वो हमें काफिर कहते हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते हैं, ठीक है। इसका तो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे भी नहीं पाएंगे। पहले आप इतनी बातों का जवाब देंगे, पहले मेरी बात सुनो। अभी तो आप सुनो, अभी इतनी बातों का जवाब देंगे कि उन्होंने जब नमाज पढ़ने के लिए कहा कि हाँ हो जाएगी, तो बिदअती के पीछे नमाज होगी ही नहीं, काफिर के पीछे नमाज होगी ही नहीं, तो हाँ हो जाएगी, ये किसके लिए हुक्म है? चलो आगे बोलो। बिदअती को आप क्या मानते हैं, इतना जवाब दीजिए पहले। आपने कहा कि बिदअती के ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं है। नहीं, आप बताए। आप एक मिनट, बिदअती के ऊपर कुफ्र का हुक्म नहीं है, अभी यह बात आपने कही ना, इधर उधर की बात मत करो। नहीं, मैंने तो सवाल पे सवाल लगाया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल पे सवाल होता है क्या? आप क्या, मैंने कहा ना कि उन्होंने मुसलमान नहीं माना है, तो आपने कहा, मैंने ये बात कही कि मुसलमान नहीं माना, तो क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जो हुक्म है वो उसका टाइटल भी है। तो मैंने फिर वही सवाल पलट करके किया। सुन लीजिए, फिर अब आधे मिनट में मेरी बात और सुनिए कि बिदअती के पीछे आपकी नमाज होती है क्या, या काफिर के पीछे नमाज होती है क्या? अगर इन दोनों के पीछे नमाज नहीं होती, नमाज होती किसके पीछे? मौलवी थानवी साहब ने जो कहा है कि हाँ हो जाएगी नमाज, तो ये बताइए कि बरेली वालों के पीछे जो नमाज हो रही है, बात को सुनिएगा, तो वो जो हो रही है, तो वो किसके लिए हुक्म है? वो मुसलमान के लिए हुक्म है, या बिदअती के लिए हुक्म है, या काफिर के लिए हुक्म है? अब इन तीनों में से किसी एक का जवाब आप सुनो। हाँ, अब सवाल पे सवाल नहीं, जो तुमसे पूछा जाए उसी का जवाब। सवाल पे सवाल नहीं, मेरे पहले ये जो मेरे मुतालबात इनका जवाब दो। हाँ, मुतालबात तुम्हारे सारे अभी रफा दफा करता हूँ, ठीक है? तुम क्या रफा दफा करोगे? जवाब दो। सुनो। तुम्हारे मसलक में बिदअती मुसलमान है या नहीं, इसका जवाब। फिर देखो यार, ये उधर उधर की बात कर रहा है। नहीं, तुम क्या मानते हो? बिदअती को मुसलमान मानते हो या काफिर मानते हो? तुमने क्या कहा कि बिदअती के ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं है?
अरे मैंने आपसे ये पूछा था कि बिदअती के ऊपर किसने हुक्म कुफ्र लगाया है। मैंने तो तुमने ये कहा कि बिदअती के ऊपर कहीं भी हुक्म कुफ्र नहीं है, आपने ये बात कही, इसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो आप बताइए आप क्या क्या मौकफ है, आपके मसलक क्या क्या मौकफ है। एक मिनट, आप क्या मुसलमान मानते हो बिदअतियों को? अरे भैया फिर अरे मुझसे सवाल पे सवाल होता है, कहीं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका मसला क्या ये मौकफ है कि बिदअती मुसलमान होता है या काफिर होता है? जहाँ मौलवी थानवी ने नमाज होने का हुक्म क्या है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जहाँ नमाज होती है, मुसलमान भी नहीं कहा है। जवाब नहीं है, तुम इधर उधर की बात कर रहे हो। सुनो, नमाज पढ़ने की इजाजत जो दी है तो उसके बाद जो आपका फतवा है उसमें इस बात की सराहत है कि बरेलवी जो है खारिज, उसके बाद का फतवा तो इससे रुजू कहाँ किया है? इससे रुजू कहाँ? एक जगह मुसलमान माना, एक जगह रुजू है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसके बाद जो फतवा दिया उससे रुजू है। एक मिनट, अच्छा, एक जगह मुसलमान मान ले किसी को, सुनो, एक जगह उसको मुसलमान मान ले और मुसलमान नहीं माना, मुसलमान का मुसलमान तो मान ली, फिर ये तो मुसलमान नहीं माना, तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि मुसलमान मानते तो बिदअती ना लिखते। एक मिनट, बिदअती के पीछे आपकी नमाज होती है या काफिर के पीछे नमाज होती है? मैंने तो कह दिया कि मुसलमान ही, तो फिर आखिर मुसलमान ही के पीछे नमाज ना होती है भाई? बिदअती के मुसलमान होने ना होने में इख्तिलाफ है भैया। एक मिनट, शरीयत, मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ कि शरीयत में ये बताओ कि नमाज किसके पीछे होती है? मुसलमान के पीछे होती है या बिदअतियों के पीछे होती है या काफिर के पीछे होती है? देखो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने बरेलियों के, बिदअतियों के तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास अब जवाब नहीं है। अरे तुम्हारे पास जवाब नहीं, हम समझ रहे हैं इधर उधर की बात कर रहे हो, तो खामोश रहे ना। हाँ तो जवाब खामोश रहे, ठीक है? हाँ बोलो, आप बोलना नहीं, ठीक है? बोलो। मैं जो आपसे सवाल करूंगा आप उस वक्त जवाब ना दी, बाद में देना, ठीक है? हाँ सुनिए, बिदअती जो है ये मुसलमान है या काफिर है, इसका जवाब आप देंगे, ठीक है? दूसरी बात सुनो, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने जो नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, ठीक है, तो ये पहले की बात है, कब की बात है, ठीक है? और मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने बिदअतियों हेडिंग लगा है, बिदअतियों के नजरियात सामने नहीं थे, इसलिए जो है बिदअतियों से, क्योंकि बिदअती जो है अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। अच्छा, क्योंकि बिदअती अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। अच्छा, उनके पीछे नमाज आपकी हो जाएगी? रहमतुल्लाह अलैहि ने ये जवाब दिया कि हाँ हो जाएगी, बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन मौलवी थानवी के फतवे से बिदअतियों के पीछे नमाज हो जाएगी, जवाब दीजिए ना, हाँ या ना? सुनिए ना, वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ। इस फतवे से रुजू है, रुजू ये है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि और दीगर अकाबिरीन देवबंद का ये फतवा है कि जिस तरह मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपने अकायद व नजरियात, इबारात व जो है फतावाजात की रोशनी में काफिर है, उसी तरीके से बरेलियत जो आला हजरत के अकीदा, अकायद और उसके नजरियात को अपनाए हुए है, ठीक है, वो भी उसी तरीके से काफिर है। अब बात मुकम्मल हो गई, ये इस बात से रुजू है। बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात ये है, बात मुकम्मल हो गई। अरे सुने, अब आप आधा घंटा बोले, मैं 5 मिनट भी ना बोलूं? बोलो बोलो बोलो, ठीक है, बोलो बोलो। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने जब उनके अकायद व नजरियात, कुफरिया व शरीकिया जो हैं वो नहीं पहुंचे थे, ठीक है, और ये बात उसी इबारत में वाज़े भी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बात को वाज़े भी किया उसी इबारत में, ठीक है, कि जो है मैंने वो आगे लिखा है इल्म गैब के ताल्लुक से, ठीक है, कि मैंने अब तो मैंने ये भी सुना है, ठीक है, यानी इससे ये पता चलता है कि मैंने ये भी सुना है अलैहि के सामने, क्या मैंने ये भी सुना है, क्या क्या इबारत है? एक मिनट रुको, किताब निकाल ले दो, क्या सुना है? रुको, किताब निकाल ले दो, किताब निकाल ले तो पहले क्या सुना है? पहले तुम इधर उधर झूठ बोल दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। किताब निकाल, तो तुम लोग बोलते हो, जो बात होती वही बयान करते। अभी तक जवाब देने से तासीर हो, उसके बाद झूठ बता रहे हो। सारी बातों का जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तुम क्या जवाब दोगे यार? अभी ये अब तुम्हारे ऊपर जो ये फैसला कौन करेगी? रुक जाओ, ये फैसला कौन करेगी जब तुम पे ये बात जाएगी? रुको जी जी, क्या है इसमें? अब मैं पूछ रहा हूँ, एक शख्स ने पूछा, हम पढ़ रहे हैं उसको सुनो। एक शख्स ने पूछा, हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं? ठीक है, फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। हमारा तो मसलक ये है कि किसी काफिर कहने में बड़ी एहतियात चाहिए, ठीक है। अगर कोई हकीकत में काफिर है और हमने कहा तो क्या हर्ज हुआ, ठीक है।
اور اگر ہم نے کافر کہا اور حقیقت حال اس کے خلاف ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم تو قادیانیوں کو بھی کافر نہ کہتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے. ہاں اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ وہ مرزا صاحب کے رسالت کے قائل ہے تب ہم نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے اب اس میں آپ کیا پوری میں نے بات پڑھ دی. چلیے اب آگے پڑھیے آگے اور پڑھیے. اچھا فتویٰ دیا کیونکہ یہ تو کفر ہے. اس کے سوا ان کی تمام باتوں کی تعویل کر لیا کرتے تھے. ماشاء اللہ اسی میں دیکھو عوام سمجھ جائے گی کیا بات کر رہے ہیں مولانا. یہ بات مکمل ہو گئی. اور بولیے. اس کے سوا ان کی تمام باتوں کی تعویل کر لیا کرتے تھے. وہ تعویلیں کیا ہے بعید ہی ہوتی تھی. ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں اور اہل ہوا کافر نہیں. جی اب چلو اب اس کا جواب دو. جی اور آگے پڑھیے. آگے یہ صفحہ مکمل ہو گیا. نہیں ابھی مکمل نہیں پوری بات کریں. ایک منٹ یہ صفحہ میرے ہاں مکمل. اہل ہوا کافر. ایک منٹ ہو گیا. اہل ہوا کافر نہیں. حضرت والا کا یہ طرز عمل سلف کے کیا ہے یہ تھوڑی سی عبارت وہاں مٹی ہوئی ہے. وہ عبارت پڑھنے میں نہیں آ پا رہی ہے. اچھا آگے پڑھیے. وہ اس کو چھوڑ دیجیے. احتیاط ہے اگرچہ ان کے ایک منٹ رک جاؤ. وہ عبارت وہاں سے نیچے سے پوری عبارت جو ہے وہ مٹی ہوئی ہے میری کتاب میں. جو میرے موبائل میں وہ کتاب ہے وہ عبارت مٹی ہوئی ہے. وہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے پاس ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ. ہاں اس میں مٹی ہوئی ہے. ہاں وہ میرے مٹی ہوئی. اگر تم کو واٹس ایپ ہو تو میں تمہارے اس پہ بھیج دوں دیکھ لو. جی چلیے ٹھیک. آپ نے کہا مٹی ہوئی ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے. ہاں نہیں آ رہی. اب چلو تم بتاؤ. آگے یہی لکھا ہے کہ ایک منٹ تم وہ بتاؤ گے تو شاید وہ اتنے مطلب تم اگر اس کو پڑھو گے تو ہم شاید کہ بھائی ظاہر سی بات ہے عبارت مٹی ہوئی پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے لیکن جب تم اس کو پڑھو گے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. رک جاؤ. چلو کیا کہہ رہے اس کے آگے کیا لکھی ہے. اس کے آگے علم غیب کے تعلق سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب جو ہے علم غیب کے حوالے سے اس میں محترم کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں ہے نہ. چلو میں پڑھ کے سناتا ہوں. پڑھو. ایک منٹ رکو. پڑھو نا. ہیلو. ہاں پڑھو. اب سنو. ہاں پڑھو. آگے لکھا ہوا ہے. ہاں ایک مسئلہ پوری عبارت. ایک منٹ وہاں سے پڑھو. ایک شخص نے پوچھا بریلی والے ہم بریلی والے. وہاں سے پڑھو. کیا وہاں سے پڑھو. ایک شخص نے پوچھا ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھے. وہاں سے پڑھو. ارے وہاں تو وہیں سے پڑھو نا. تو وہاں سے پڑھو. لمبی کرنا ہے کیا. ارے وہاں سے پڑھو نا. لمبی بحث نہیں. وہاں سے پڑھو نا پوری بات. نہیں وائس کو لمبی کرنا ہے کیا. ہاں دیکھو ہم جانتے ہیں تم کتاب جس کی تم نے کون سی کتاب کھولی ہے. جی ہمارے پاس جو کتاب ہے. کون سی کتاب ہے. وہ قصص الاکابر ہے. میرے پاس ملفوظات کمالات اشرفیہ ہے. تو میں ملفوظات کمالات اشرفیہ میں یہ بات پڑھا ہوں تو تم قصص الاکابر کیوں کھولے. تو آپ جو ہے آگے پڑھیے نا. آپ وہی تو میں حضرت کی نقل ہی نہیں کر رہے ہیں. ایک منٹ. وہ یہی عبارت تم وہاں نقل ہے. بالکل وہی عبارت. پڑھو نا. تو شروع سے پڑھو نا. پڑھ رہے ہو تو میں بتاؤں کہ غلط پڑھ رہے ہو کہ صحیح پڑھ رہے ہو. میرے پاس بھی وہ موجود ہے. وہاں سے پڑھو. ایک شخص نے پوچھا بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھو. وہاں سے پڑھو. کیا یار. ہاں وہاں سے پڑھو. ہاں بولو. بدعتی حضرات کے یہاں نماز. ہاں. ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں. فرمایا حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں. ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ کسی کو کافر کہنے میں بڑی احتیاط چاہیے. اگر کوئی حقیقت میں کافر ہے اور ہم نے نہ کہا تو کیا حرج ہوا. اور اگر ہم نے کافر کہا اور حقیقت حال اس کے خلاف ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ہم تو قادیانیوں کو بھی کافر نہیں کہتے تھے اور وہ ہمیں کہتے تھے. ہاں اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ وہ مرزا صاحب کی رسالت کے قائل ہیں تب ہم نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ یہ تو کفر صریح ہے. اس کے سوا ان کی تمام باتوں کی تعویل کر لیتے تھے. وہ تعویلیں بعید ہی ہوتی تھیں. ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں. اہل ہوا کافر نہیں. ہاں ایک مسئلہ علم غیب ہمارے غلط. اب یہاں سے یہ عبارت دوسری جا رہی ہے.
جی حضرت والا کا یہ طرز عمل وہ بات چھوٹ رہی ہے، وہ اب آپ کے یہاں بات دوسری ہو جا رہی ہے، یہاں سے بات مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں سے دیکھو پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں، یہاں وہ کتاب میں وہ بات موجود نہیں ہے. چلیے وہ بھیج دیجیے. ہاں میں وہ بھیج دے رہا ہوں. وہ کتاب یہاں تک تو ٹھیک تم نے پڑھا کہ اس کے سوا ان تمام باتوں کی تعویل کر لیا کرتے تھے کہ وہ تعویل بعید ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ تعویل بعید ہی ہوتی تھی. ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں اور اہل ہوا کافر نہیں. بس یہاں سے میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سنیے. ہاں اب یہاں سے ہاں ابھی جو ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ سنا، یعنی اس کے میں اس کتاب ایک منٹ یہ بات یہاں جو سوال متعلق جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہاں وہ بات مکمل ہوگی. بریلی والوں کے متعلق چونکہ سوال تھا، بات کو سنو میری. بریلی والوں کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے. میری بات تو سن دو نا یار، مجھے تو بولنے دو. یہ بریلی والوں کے متعلق سوال تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے پوری بات اور لاسٹ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بریلی والوں کو ہم اہل ہوا سمجھتے ہیں اور اہل ہوا کافر نہیں. یہاں بات ہو گئی مکمل. اب یہاں اس کے آگے تم کیوں لے کر کیا جا رہے ہو؟ بریلی والوں کے بارے میں انہوں نے پوری بات کہہ دی کہ اہل ہوا کافر نہیں ہوتے ہیں. یہ بات انہوں نے مان لیا کہ بریلی والے کافر نہیں ہیں. انہوں نے آگے بھی حضرت کی بات ہے وہ. اب کیا بات؟ اب وہ بریلی والوں کے تعلق سے بات ہی نہیں ہے تو پھر اب دوسری بات کرو گے تو نہیں. علم غیب کا عقیدہ کس کا ہے؟ بریلیوں کا ہے نا یار. پھر وہ بات بریلی ایک منٹ یہاں انہوں نے ایک منٹ یہاں پہ دیکھو پھر وہی بات مجھے بولنے دو. یہاں پہلے بات کو سنو، پہلے بات کو سن لو. یہاں انہوں نے یہ اظہار کر دیا کہ بریلی والوں کو ہم اہل ہوا کہتے ہیں اور اہل ہوا کافر نہیں ہے. یہ انہوں نے اہل ہوا آپ کو پتا اہل ہوا کسے کہتے ہیں؟ کسے کوئی کچھ بھی ہو، پہلے بات کو سنو. یہ چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، ایک منٹ، چاہے اہل ہوا کا معنی مولوی صاحب اہل ہوا چاہے جو بھی ہو، لیکن انہوں نے کہا وہ اہل ہوا کافر نہیں ہے. اہل ہوا کیا یار چاہے جو اہل ہوا چاہے جو میں اس کے مسلمان ہے. اہل ہوا سے مانا مسلمان ہے، تو انہوں نے کافر بھی نہیں کہا ہے. کافر سے انکار کیوں؟ اہل ہوا کافر نہیں، اس کا انکار مسلمان ہے. یہ بتائیے پہلے. ایک منٹ، اہل ہوا کافر ہے یہ آپ جواب دیجیے. اہل ہوا کافر ہے. ابھی تو اہل ہوا کافر کو کہتے ہیں، پھر بتاؤ نا مجھے. اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں کہ اہل ہوا سے آپ کیا سمجھے؟ آپ بتاؤ نا کہ اہل ہوا کو کیا سمجھانا چاہتے ہو. اہل ہوا تمہارا مولوی سنیے اہل ہوا کو تمہارا مولوی کافر نہیں. بریلی والوں کو بریلی والے اہل ہوا کہہ رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اہل ہوا کو کافر نہیں کہتے ہیں. اہل ہوا سنیے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بدعتیوں کے عقائد و نظریات سامنے نہیں پہنچے تھے. کیا چیز؟ جو بریلیوں کے بدعتیوں کے عقائد و نظریات تھے، یعنی مولوی احمد رضا بریلوی کو جو حضرات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو عقائد و نظریات تھے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تک نہیں پہنچے تھے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے عقائد و نظریات جو کفریہ شرکیہ ہیں نہیں واقف تھے، ٹھیک ہے. اس لیے وہ بدعتیوں کو ان کے احمد رضا بریلوی کے ماننے والوں کو اہل ہوا سے تعبیر کرتے تھے. ٹھیک ہے، مسلمان نہیں کہتے تھے. بدعتی ٹھیک ہے. چلو ابھی اس پہ تمہاری گرفت کر چکے ہیں اور اسی پہ میں خاموش رہیں. ٹھیک ہے. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے تعویل کرتے تھے کہ اگر وہ ہم کو کافر کہتے ہیں، اگر ہم ان کو جو ہے کافر کہہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اگر وہ مسلمان ہوئے اور ہم نے کافر کہہ دیا تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. اس لیے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہے تعویل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور اگر تعویل کر لے تو آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہی عبارت میں نے شرح مسلم للنووی رحمت اللہ علیہ سے میں نے دکھائی. میں نے وہاں بھی میں نے آپ کو یہ کیا تھا. چلو آگے بولو. نہیں ٹھیک ہے، آگے بولو. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے، مولوی احمد رضا بریلوی کے مرنے کے 8 سال بعد مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح مولوی احمد رضا بریلوی اپنی عبارات اور اپنی جو ہے تحریرات کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طریقے سے جو اس کی عقائد و نظریات جانتے ہیں، واقف ہیں
اور ان کو مانتے ہیں تو وہ بھی احمد رضا بریلوی ہی کی طرح جو ہے اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. ٹھیک ہے، بات مکمل. جی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات جو کی ہے، یعنی احمد رضا بریلوی کے مرنے کے 8 سال بعد جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ جو ہے بریلوی حضرات جو مولوی احمد رضا بریلوی کے عقائد و نظریات سے اچھی طرح واقف ہیں اور جو ہے انہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ بھی کافر ہیں. ٹھیک ہے، تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ثابت کر دیا. اب سنیے ٹھیک ہے. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہیں شیطان ہیں. ٹھیک ہے، اب شیطان کس کو کہتے ہیں یہ بریلوی حضرات یہ عوام فیصلہ کرے. جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ بریلوی شیطان ہے تو شیطان اگر بریلوی اپنے اس کو شیطان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بریلوی مسلمان ہیں، اگر کافر سمجھتے ہیں تو بریلوی کافر ہیں. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کر دی. بات جو ہے سنیے، آپ نے اتنی دیر بولا، ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں. آپ تم مجھ سے زیادہ بول رہے ہو، ریکارڈنگ سن لینا، مجھ سے زیادہ بول رہے ہو، بولو. نہیں ریکارڈنگ ہم کم بول رہے ہیں انشاءاللہ، تمہارا زیادہ بول رہے ہیں، میرا کم بھاری ہے. چلو بولو نا یار. عوام جو ہے سنے گی. ہاں بولو نا، عوام ہی، ہم عوام ہی کے لیے تو یہ ریکارڈ کر رہے ہیں یار، یہ عوام ہی سنے گی بات. عوام فیصلہ کرے گی. ہاں بالکل عوام فیصلہ کرے گی. نے جو ہے آخر بات کیا کہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ تھا کہ جو ہے ان کے سامنے جب عقائد و نظریات ان کے سامنے نہیں آئے تھے تو نماز پڑھنے کی حسن زن کی تحت، کیونکہ بریلوی حضرات بدعتی حضرات جو ہے اپنے آپ کو، سنیے خاموش رہیے، بیچ میں ٹپک نہ کریں. کہاں میں بول رہا ہوں، میں کچھ بولا کہ چلو میں نے کہا بات کرو. چلو یہ غلط مباحث کیوں ہے؟ یہ غلط مباحث ہے، یہ غلط مباحث ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تک جو ہے ان کے عقائد و نظریات سے واقف نہیں تھے، یعنی ان کے کہنے پر کہ وہ خود اپنے آپ کو کہتے تھے میں مسلمان ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس وجہ سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے، کافی نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب ان کے عقائد و نظریات واضح ہو گئے، یہی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے متعلق لکھا ہے کہ قادیانیوں کے متعلق کہ جو ہے ہم کو کافر کہتے تھے، لیکن جو ہے ہم ان کو کافر نہیں کہتے تھے. کیونکہ ان کا کوئی یہ کفر واضح نہیں تھا، ہم تعویل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مرزا صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی رسالت کے جو ہے قائل ہیں تو ہم نے پھر ان کو کافر کہا. ٹھیک ہے، اب جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بریلیوں کے بدعتیوں کے عقائد و نظریات واضح نہیں ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، تو حسن زن رکھتے تھے اور حسن زن رکھنے کی بنا پر کہا کہ نماز ہو جائے گی. کافر ان کو نہیں کہتے تھے بدعتیوں کو. ٹھیک ہے، لیکن جب ان کا کفر واضح ہو گیا، جب ان کے عقائد و نظریات پتہ چل گئے تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس طرح یہ کیا بولتے ہیں انگریزی مجدد مولوی احمد رضا بریلوی دائرہ اسلام سے خارج ہے، زبان کا استعمال صحیح کرو، جواب مجھے دینے ہو گیا. اقرار کردہ ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ تم اس لیے یہ زبان استعمال کر رہے ہو کہ ہم جواب نہ دے پائے. سنیے بولیے نہیں، بہت آپ نے بول لیا، اب ہماری باری ہے. ٹھیک ہے، تو بات تو مکمل ہو گئی نا. کہاں مکمل ہوئی؟ آپ بولتے ہیں تو آپ کی بات مکمل نہیں ہوتی. بولو. ہاں سنیے، ٹھیک ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کے عقائد و نظریات کو جانا سمجھا، پھر کہا کہ جس طرح مولوی احمد رضا بریلوی کافر ہے اپنی تحریرات سے، اپنے عقائد و نظریات سے، اسی طریقے سے جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے جیسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں، وہ بھی اسی کے طریقے سے یعنی مولوی احمد رضا بریلوی کے طریقے سے دائرے اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا، کیا یہاں تک لکھ دیا، ایک کتاب کو لے کے بیٹھے ہو جس میں جو ہے مولانا، جو بہت دور کی بات ہے، اس وقت جو ہے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ان کے عقائد و نظریات واضح بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے عقائد و نظریات واضح ہو گئے پھر ایک ہی بات کو دوہرا رہے یار، بات مکمل کرو جلدی. یہی امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، ٹھیک ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا جب
जो है वो इस्लाम को बातिल झूठा ना समझे, उसके अकायद और नजरियात कुफरिया शिरकिया ना हो, उस वक्त तक वो काफिर नहीं होगा। ये शरह मुस्लिम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इस हदीस की शरह में लिखते हैं। ठीक है, तो यही बात तो हम कहते हैं, ठीक है, यही बात तो हम कहते हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो जो है उनको काफिर अहले हवा कहा। ठीक है, अहले हवा काफिर नहीं, क्योंकि उनके अकायद व नजरियात वाज़े नहीं हुए थे, और जब वाज़े हुए तो काफिर कहा। चलो बात मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हुई, रजा खानी समझ रहे हैं, बात मुकम्मल हुई तो मैं बोलूं? अब सुनिए। अरे मुझे बोलने तो कितनी देर बोलोगे यार? अरे भैया आप उतनी देर से बोल रहे थे ना। अरे यार तुम रिकॉर्डिंग सुनेगी, आवाम सुनेगी तो फैसला करेगी कौन कितना ज्यादा बोला है यार। अल्लाह अकबर, आप देखो मैं तो आपको सवाल पूछा, बस आप बोलने लगे। चलो तो बोलो, हो गई बात मुकम्मल हो गई, बोले है ना, बात मुकम्मल हो गई। आप ज्यादा बोले, हम तो कम ही बोले हैं ना। चलो तो बोलो, वो कम बोले हो कि ज्यादा बोले हो, तो वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद चलो। देखो अगर आपने हमको काफिर कहा, आपने हमको काफिर कहा, ठीक, लेकिन अगर हम आपको काफिर ना कहें तो क्या हम खुद काफिर हो जाएंगे? एक मिनट, अब मैं बात बोलूं? इसका जवाब फौरन दीजिए, अभी मेरी इसके मुतालिक बात बाकी है। अभी मैं जो तुमने अपनी पूरी बात की है और मैं तुम्हारी पूरी बात बहुत इत्मीनान से सुना हूँ जी, इसका जवाब पहले दीजिए। एक मिनट, अगर आपने हमें फिर वही बात देखो, अगर तुमने ये बात पूरी नहीं सुनी तो ये मान लेना कि तुम शिकस्त की तरफ जा रहे हो। शिकस्त तो आपकी हो चुकी है। शिकस्त नहीं हुई है, मैं कहना कि शिकस्त वाज़े कर दिया, तो बात मुझे बोलने दो ना। अब अपनी मैंने कहा ना कि तुमने बरेलियों को है यार, तुमने तू बात सुनेगा नहीं, जवाब नहीं देगा तो मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट, अगर आपने हमने जो सवाल पूछा कि अगर आप ये तुम सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे? तुमने बोल लिया तो मुझे बोलने दो ना, तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं। क्योंकि मेरी बारी है, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, तो तुम अपने सारे सवालात करके रह जाओ, मैं जवाब उसको जो है क्यों तुम इधर उधर भागते रहो? मैं इधर उधर भागूंगा? तुम्हारे किताबों के मुतालिक मैं बात करूंगा। तुमने जो बात की, इसका मतलब ये है, तुम इधर उधर की बात करोगे, इधर उधर की बात करोगे। सवालात आपसे किए, तो मुझको तो बोलने दो, जवाब नहीं दिया यार, मुझको तो बोलने दो ना, मुझको बोलने क्यों नहीं दे रहे? मुझे बोलने, तो मैं बोल रहा हूँ। तुम अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई तो मुझे बोलने दो। एक मिनट, मुझे एक मिनट में तुमने पूरी बात कही, मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ। जो तुमने बातें कही, पहले बात को सुनो, जो तुमने बातें कही मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ। सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सुन, तुमने जो बातें कही है मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ ना, पहले सुनो। तुमने जो बात कही है पहले ये बताओ। काफिर कहा, एक मिनट यार, फिर तुम सवाल कर रहे हो, बेजा सवाल कर रहे हो, फिर उधर ही वाली बात कर रहे हो। बेजा सवाल नहीं, उसी इबारत मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसे तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ, तुमने जो बातें कही कि मौलाना थानवी ने कुफ्र का हुक्म लगाया। एक मिनट, सवाल का जवाब एक मिनट, मैं अपनी शिकस्त मान जाऊँ। एक मिनट, तुम अपनी शिकस्त अभी मानोगे? कैसे मानोगे? का जवाब देखो, ये सुनने नहीं, ये हमें बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी शिकस्त की तरफ जा, तो बोलने दो ना। आप सामईन को सुना दो। और देखो, ये बोलने नहीं दे रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, गोया ये शिकस्त की तरफ जा रहा है। कई दफा इससे मैंने क्या कहा कि ये मुझे अपनी पूरी बात इसने की और मैं बिल्कुल सुकून से सुना। मैंने इसकी पूरी बात सुकून से सुना और ये जो है जवाब देने से काफी कहा। आप हजरात गौर करें, ठीक है, मुझे बोलने दो। इस पर तुमने अपनी पूरी बात की ना। एक मिनट, छोड़ना नहीं है। एक मिनट, तुमने अपनी पूरी बात की। देखो, आखिरी बात है, मैंने क्या कहा? तुमने अपनी पूरी बात की। एक मिनट, तुमने अपनी पूरी बात की। देखो यार, ये भाग रहा है। आपसे पूछा है कि जो है अगर आपने मुझे काफिर कहा और मैंने आपको काफिर ना कहा तो आपके मसलक का मौक़िफ़ क्या है? एक मिनट, अब तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई, इसका जवाब दीजिए। हाँ, मैं इसका भी जवाब दूंगा ना। पहले तुम्हारे जो पुराने सवाल आते हैं उसका जवाब दूंगा ना। वही बात, हाँ चलो, तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई ना। तुम्हारी जो बात हो गई, कितनी सूरतें होती हैं। देखो हजरात, ये भाग रहा है। ये देखो, अभी जो इसने झूठ किताबों का नाम लिया है, मौलवी थानवी ने जब देखो यार, फिर नहीं बोल रहा है कि सारे सवाल आपने छोड़, मुझे न बोलने देने का मतलब यह है कि तुम शिकस्त की तरफ जा रहे हो। मौलवी आरिफ, ये कौन फैसला करेगी? इसलिए मैंने ये जवाब दे दिया है। बयानी की है। अभी
तुम न मुझे बोलने दे रहे हो तो इसका मतलब तुम शिकस्त की तरफ जा रहे हो। अगर तुम मुझे तो मुझे बोलने दो, अगर न बोलोगे, अगर मुझे बोलने न दिए तो ये मान लेना ये कौन फैसला कर लेगी। मैं तुम्हारी बातों की तरदीद कर रहा हूँ, तुम्हारी बातों को रद्द कर रहा हूँ, तुमने जो बातें कही मैं उसको रद्द कर रहा हूँ, और अगर इसका जवाब मुझे न देने दिए, हाँ मैं रद्द कर रहा हूँ। हाँ तो मैं एक मिनट, मैं कर रहा हूँ ना, मैं रद्द कर रहा हूँ, मैं रद्द करते हुए फिर इसका भी जवाब दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ ना। देखो पहले तुमने ये देखो, ये देखिए हजरात की ये मुझे जवाब नहीं देने दे, ये मुझे बोल नहीं दे रहा है। हजरात आप मोहतरम सामीन आप फैसला करें कि ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये शिकस्त मान लिया है, वरना ये मुझे बोलने देता। जितनी बातों को इसने ये बात कही, इसने कहा जवाब ना देना तेरी शिकस्त है। अभी मैं जो है बाहर मैं देख एक मिनट, तू मुझे बोलने देना, तू मुझे बोलने देना। अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर दम है, अगर तेरे अंदर दम है तो बात को सुन लेना, तो बात को सुन लेना। देखो फिर बाहर शरीयत की तरफ जा रहा है, अभी बात अपने मौलवियों की किया है और ये इधर उधर की बात कर रहा। मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने देना, मैं जवाब दे रहा हूँ तो मुझे जवाब तो देने दे। हाँ बोलने दे। आप सुन, तूने ये कहा एक मिनट, तूने ये कहा कि मौलाना थानवी ने जो है कुफ्र का हुक्म लगाया है, ठीक है। अल्लाह अकबर। आपने ये तुमने कहा ना, एक मिनट, तुमने ये कहा कि मौलाना थानवी ने सैफ यमानी में कुफ्र का हुक्म लगाया। पहले ये बता कि सैफ यमानी किसकी तसनीफ करदा किताब है? सैफ यमानी तो मौलवी मंजूर नोमानी की किताब लिखी हुई है। अब उसमें एक मिनट, अब उसमें मौलवी थानवी ने कुफ्र का हुक्म लगाया बरेली वालों के। एक मिनट, तो जो सैफ यमानी में मौलवी थानवी की तकरीर मौजूद है तो उसका माखज क्या है? किस किताब से? एक मिनट, किस किताब से? पहले बता किस किताब में बरेली वालों को और आला हजरत को काफिर कहा थानवी ने? पहले देखिए हजरात ये जवाब नहीं दे रही, ये बोलने नहीं दे रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा है, और मैं इसी को साबित कर दूंगा कि तेरा मौलवी देवबंदी थानवी काफी हो चुका है। ये बोलने नहीं दे रहा है हजरात, ये देखिए हजरात मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैं हदीस शरीफ का ज़ाब्ता भी इसको बताना चाहता हूँ, सब बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अगर ये बोलने देगा तो मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ कि इसको, इसके मौलवी को मैं इसी इबारत में काफिर साबित कर दूंगा, इसी इबारत में इसके मौलवी को मैं काफिर साबित कर दूंगा, मौलवी थानवी को। लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मैंने देखिए इसकी शिकस्त की सबसे बड़ी दलील क्या है, आप हजरात गौर करेंगे कि जब इसने अपनी पूरी बात की तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से इसकी पूरी बात को सुना हूं, लेकिन अगर जब मेरी बारी आई मुझे बोलने नहीं दे रहा है और मुझे बेजा खलते मबहस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये अपनी शिकस्त मान लिया है। ये जान रहा है कि मैं इसकी तमाम बातों की तरदीद कर दूंगा, लेकिन इसने जवाब, मैंने कहा ना इसका जवाब नहीं दिया, इसका मुझे जवाब नहीं दे रहा है। इसका जवाब मैंने इसको जो है फतहुल बारी का मैंने ये किया था कि एक भी जवाब नहीं दिया, ये जवाब मुझे नहीं देने दे रहा है। मौलाना इब्ने हजर अस्कलानी की इबारत मौजूद है और ये जवाब नहीं दे सकते। तो ये तो बोलने दो ना, अगर है तेरे अंदर दम, अगर है तेरे अंदर दम तो मुझे बोलने दो ना। मैंने क्या कहा? अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे बोलने दो ना। बयान किया है। अरे देवबंदी मुझे बोलने तो दे। अगर तेरे अंदर तू अपने आप को हक मान रहा है, हजरात ये हक सुनने नहीं दे रहा है, लिहाजा आप हजरात बेफिक्र रहे। मैं इसके जो एतराजात है, जो सवाल है, मैं यूट्यूब पे इंशाअल्लाह रहमान उसकी सफाई में, उसकी दलील में मैं सारी बातों को मैं पेश करूंगा। मैं इंशाअल्लाह सारी बातों में मैं इंशाअल्लाह मैं पेश करूंगा। आप हजरात मैं बोलूं, बोलने दोगे? मैं बोलूं? हाँ बोलूं। एक मिनट, पहले बात को सुनो। तूने जितनी बात कही मैं तेरे बातों का जवाब दे रहा हूँ। हजरात गौर करें कि ये मौलवी जो है मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। मैंने तुझसे देखिए ये मौलवी खानी ये बता कि अगर तू मुझे काफिर कहे मैं तुझे काफिर ना कहूँ तो इंद शरअ का हुक्म है, इसका जवाब दे। एक मिनट, इंद शरअ का क्या हुक्म है? काफिर नहीं होगा? तो जवाब दे तू। मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या हुक्म है कि काफिर नहीं होगा? से बाहर चलो मैं एक मिनट हाँ बाहर शरीयत का चल इबारत बाहर शरीयत की पढ़। अबे पहले इसका देख ले हजरात, ये मुझे हजरात ये बोलने नहीं दे रहा है। आप हजरात देखें, ये जब मैं इससे सवाल कर रहा हूँ तो इसको मिर्ची लग रही है और ये बेजा सवाल मुझसे कर रहा है। तो ये बताएं कि भाई मैं इसकी तरदीद नहीं कर सकता हूँ। आप हजरात गौर करें, ये देवबंदी मौलवी मुझे बोलने नहीं दे रहा है। अगर ये जानता है कसम खुदा, तो अगर दम है तो मुझे बोलने देना। अगर दम है तो मुझे बोलने दे, दम है तो मुझे बोलने देना। 2 मिनट का तू इतनी देर बोल रहा है, मैं 2 मिनट में वक्त मांगता हूँ। 2 मिनट में देखो तुम्हारी सारी बातों को बातिल कर दे रहा हूँ, अभी बातिल। और ये तुम्हारे जो सारे अखवाल जो तुमने सारी बातें पेश की है, मैं इसी में तो खामोश हो जा, मैं तो जवाब दे देता हूँ। खामोश हो जा, मैं सारी बातों का खामोश हो जा,
दूंगा, मैं सारी बातों का जवाब, मैं इसका भी जवाब दूंगा। ये हदीस शरीफ जो तुमने, ये हदीस शरीफ का जो ज़ाब्ता पूछा है, मैं इसका भी जवाब दूंगा इंशाअल्लाह रहमान। लेकिन मुझे बोलने, देखिए हजरात, देखिए हजरात, देखिए हजरात, देखिए हजरात, देखिए ये मुझे बोलने की तरह, मैं कह भी रहा हूँ कि इसका भी जवाब दूंगा। आप गौर करें कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि हदीस शरीफ जो ये हदीस शरीफ है, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब इसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। मुझे ये जानता है कि जब मैं बोल दूंगा और सारे दलाइल के साथ मैं इसका जवाब दे दूंगा तो ये जानता है कि मैं शिकस्त खा जाऊंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इससे ये तस्लीम हो गया, इससे ये मैं मान चुका हूँ कि अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुका है। मैं इसको सारी हो चुकी है मेरे सवाल। चलो ऐसा है, अगर तेरे अंदर ताकत है तो पूरी बात को सुन ले। तू मान रहा है ना कि तू मान रहा है ना, एक मिनट, तू ये कह रहा है ना कि मेरी शिकस्त हो गई है, तो अगर एक मिनट सुन ले मेरी बात को। एक हजरात गौर करे, मैं कह रहा हूँ कि इस हदीस शरीफ के मुतालिक भी मैं जवाब दूंगा, मैं इसके मुतालिक भी जवाब दूंगा, लेकिन इसने जो पुरानी बातें कही है कि मौलवी थानवी ने कहां से कुफ्र का हुक्म लगाया है, मौलवी मंजूर नोमानी की किताब में घुस करके क्या हुक्म लगाया है, मैं सारी बातों का जवाब देने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये मौलवी नहीं सुन रहा है। इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब ये तस्लीम कर चुका है कि ये शिकस्त खा गया। देखे हजरात, मैं सारी बातों का, मैं ये भी कह रहा हूं कि कसम खुदा के इस हदीस शरीफ का भी मैं जवाब दूंगा, मैं इस हदीस शरीफ का भी जवाब दूंगा, लेकिन पुरानी बातों को चल, हाँ मैंने कहा ना कि मुझे बोलने दे, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मैंने कहा चलो कितनी सूरत है। देखे हजरात, मैं कसम खा चुका कि मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। हजरात गौर करें कि ये मैं इससे कह रहा हूं कि मैं इस हदीस शरीफ के मुतालिक भी जवाब दूंगा, लेकिन जो तुम्हारी पुरानी बात है मैं उसको वाज़ेह कर दूं पूरे आवाम के सामने। देखे हजरात, आप हजरात गौर करें, ये देवबंदी मौलवी किस कदर राह फरार इख्तियार करे, राह फरार, देखिए ये राह फरार, ये देखिए राह फरार इख्तियार कर रहा है ये देवबंदी मौलवी जो है भागने। हजरात आप गौर करें, मैं इंशाअल्लाह रिकॉर्डिंग जाने से पहले मैं 5 मिनट की गुफ्तगू अपने करके जो इसके मुतालिक जो जवाब मुझे देना है, मुस्लिम शरीफ में है, कई कुतुब में है, तो इस हदीस की कितनी सूरतें फुकाए कराम ने, फुकाए इज़ाम ने नकल की हैं, वो बता। ये जवाब देने से खामोश हो गए। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसका जवाब, मैंने कसम खाया है कि मैं इसका जवाब दूंगा, मैंने कसम खाया है कि इसका जवाब दूंगा। ये देवबंदी भाग रहा है, ये देवबंदी भाग रहा है। आप हजरात देख, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है हजरात, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। आप हजरात गौर करें, देखे हजरात गौर करें, देखे हजरात, ये गौर करे, ये देखे कैसे मुझे। हवा किसे कहते हैं? अहले हवा को तेरे मौलवी ने कहा है कि वो काफिर नहीं है। अहले हवा को तेरे मौलवी ने काफिर नहीं कहा है, मुसलमान माना है ना। तेरे मौलवी एक मिनट, तेरे मौलवी ने अहले हवा को मुसलमान माना है, जब तो उनके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहा है। देखे हजरात, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। देखो देखे हजरात, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है का अकीदा जो था, तो इसी की तरदीद मैं कर रहा हूँ ना, इसके थानवी के अकीदे की तरदीद कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे। देखे हजरात, देखे ये बोलने नहीं दे रहा है। ये मैंने इसकी पूरी बात पूरी संजीदगी से सुना, मैंने पूरी बात इसकी संजीदगी से सुनी, लेकिन ये जवाब नहीं दे सका। हजरात आपसे मैं वादा करता हूँ कि जब ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी तो उससे पहले मैं अपना 2-4 मिनट का तबसरा जो इसके मुतालिक, इसके जवाब के मुतालिक है, मैं इसका जवाब पेश करूंगा और इंशाअल्लाह आपके वो नजर नवाज करूंगा। ये सुनने के लिए नहीं, ये सुनेगा नहीं।